So, our target for today is to beautifully complete the revision of the chapter Prospectus and Allotment of Security. Example, this chapter comes up to 6 marks. So, it's a good weightage. 6 to 8 marks it comes depending on the attempts. So, it's a good weightage chapter. We'll cover it thoroughly. I want you to be extremely active in the chat box. Okay, make sure that you're very active in the chat box and have a running notes that you're taking. Other than that, this entire PDF along with question bank will be sent to you by the end of the session. So, don't worry about that. First, before I go to prospectus and allotment of security, I want to actually show you a real prospectus. So this is the prospectus of the company Zomato Limited, right? Zomato Limited oda prospectus idu. Prospectus na enna ma'am? Edukku ma'am in the chapter padikra? Why are we even studying this chapter na? Simple reason. Today, if you go to a Chroma showroom to buy an iPhone, 100 questions you are asking him. How much GB is this? Okay, what is the warranty? How many years? How many colors you have? Okay, what is the warranty? What is the guarantee? What are the features? How much storage is there? இவ்ளோ கேள்வி கேட்கிற ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் phone வாங்குறதுக்கு. Right? You're asking so many questions. If you have to buy a phone for 1 lakh rupees, 50,000 rupees, you are taking the life of that shopkeeper by asking so many questions. Now, think about the same scenario where you're going to not put your money in a mobile phone, but you're going to invest your hard-earned money in a company. Like Reliance, Zomato, Lenskart, you're going to invest your hard-earned money in the company. Won't you want to know what is the business of the company? நான் கொடுக்கிற காசை வச்சு Zomato என்னதான் பண்ண போறாங்க, Swiggy என்னதான் பண்ண போறாங்க, Lenskart என்ன பண்ண போறாங்க, Reliance என்ன பண்ண போகுது, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதானே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். For example, in today's scenario, if Reliance comes to you and says that we are going to raise funds because we want to extract crude oil, we are going to open a factory in Middle East, will you give money? You will be like, no. Already we don't know how much war is going on in the Middle East. We don't know whether people will survive or not. What Reliance you are telling that you want to open a company there? I am not interested to invest. So by reading the prospectus, what will I come to know? என் காசை வச்சு company என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. What is the objective of the company? What are they going to do with the money that I invest in the company? You will come to know about it by reading the prospectus. Right? And it is a very important document because for every investor, he reads this entire document and then decides whether he wants to invest in Zomato or not. Right? So this is the prospectus of Zomato. If you see, it's called a red hiring prospectus. I'll teach you in today's class what is a red hiring prospectus. That is covered under section number 32. We will discuss that in today's class. And it is called a book build offer. What is a book build offer also? I will teach you. Do not worry about that. But did you understand the objective of prospectus? It is the basic document that an investor reads and invests in the company. What is the company going to do? What are the objectives of the company? Where and all are they going to open the branches using that money? All that I will come to know by reading the prospectus. இது ஒரு கம்பெனிக்கு ரொம்ப crucial-ஆன document is the prospectus. புரியுதா உனக்கு? First, did you understand what is a prospectus? By the end of the session, I'll make you read the prospectus and you'll be able to figure out everything. இப்போதைக்கு உனக்கு இது புரியுதா? Are you understanding what is a prospectus? If you have understood, let's now dig inside the chapter. In the chapter, it's starting from section number 23 and it goes up till section number 42. Roughly around 20 sections are there in the chapter, and in the section number 23 in the 41 talks about public offer, and section number 42 exclusively talks about private placement. We will learn what is public offer, what is private placement. We'll learn all of that. But section number 23 to 41 is talking about public offer, and section number 42 talks about private placement. Ma'am, what is public offer, ma'am? Tell me, ma'am. I want to know what is public offer. Nothing. When you go to the public at large and tell, hey, listen, I'm Zomato Limited. I'm doing the business of food delivery. I have an app which connects the restaurant and the customers. And for connecting them, I take a little bit of amount as a commission. Now I want to expand all across the world, for which I want money. Are you interested to invest in my company? If you invest, I can give you dividend of 10%. This is known as a public offer. When you go to the public at large and say that this is the objective of the company, I want money, are you interested to invest in it? That is known as a public offer.
அப்போ private placement na enna அப்படினா when you go to selected group of people, you're going only to Mukesh Ambani, only to Ratan Tata, only to Adani, Gautam Adani, and you're telling, hey, listen, I have Zomato Limited, are you interested to invest? Now you're not going to public at large, you're going to selected individuals or group of individuals like Ratan Tata, Mukesh Ambani or Gautam Adani. You're going to specific individuals and telling that, are you interested to invest in my company? That is called private placement. Private poi in the prospectus kudutittu, are you interested? People who are from the foundation route, actually you would have studied something in contract act called general offer and specific offer. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? Public offer is nothing but a general offer and private placement is a specific offer. Are you able to understand? உனக்கு ரெண்டுத்துக்குமே டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? பப்ளிக் ஆஃபர்னா என்ன, பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன? மேம் புரிஞ்சிச்சு மேம், நீங்க சொன்னது ஒண்ணுமே இல்ல. பப்ளிக் ஆஃபர்னா நம்ம வந்து பப்ளிக் கிட்ட, தட் இஸ் a large group of people கிட்ட போய் எங்களோட கம்பெனியோட ஆப்ஜெக்டிவ் இதுதான், are you interested to invest in our company அப்படின்னு கேட்க போறோம். For that we will take a document. That document's name is only prospectus. It's a document, its name is prospectus. But in case we need not go to the public at large, we can even go to specific individuals, and that is known as a private placement. Right? So you can either raise money through public offer or you can either raise money through a private placement. Now, in case you are a public company, then for you, for raising funds, what are the methods abdina? You can, one is go for a public offer. Okay, which is how Zomato, Lenskart, they and all are going for a public offer. You go for a IPO. Have you heard the word IPO? IPO is nothing but it's a public offer. I'm telling whoever is interested, apply for my company shares. It is a public offer. You can either go for a public offer, or Zomato can even go to specific individuals like Mukesh Ambani, Ratan Tata, Gautam Adani and ask for the money. That is known as a private placement. Either tavara, Zomato can raise money via bonus issue. You know what is a bonus issue? You know what's a bonus issue? To the existing shareholders. When you issue the shares, that is known as a bonus issue or a right issue. You know this bonus issue and right issue? If you do not know, don't worry. I will cover that in the revision of the chapter. Share capital and debenture. Right? அப்போ ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி 4 விதமா காசு ரேஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு, they can go to the public at large, which is known as a public offer. Otherwise, they can go to specific individuals, which is known as a private placement. Otherwise, they can go to existing shareholders and either issue them bonus shares or either issue them right shares. Are you able to understand? Are you able to understand? Whereas, if you are a private company, can you go to the public at large? In case you are a private company, can you go to the public at large? Ma'am, absolutely no, ma'am. What are you talking, ma'am? We studied in foundation, ma'am. We studied in preliminary chapter, ma'am. A private company is prohibited from inviting the publics to subscribe to the security. அப்படின்னா நீ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனினா நீ வந்து ரிலையன்ஸ் மாதிரியோ ஜொமேட்டோ மாதிரியோ போய் பப்ளிக் கிட்ட கேட்க முடியாது. ஏன்னா நீ ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி, உன் பேரே என்னது பிரைவேட். அப்படி உங்ககிட்ட உனக்கு பப்ளிக் கிட்ட கேட்கணும்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக்கா மாறி பப்ளிக் கம்பெனியா மாறி then you can go for a IPO. A private company cannot go for a public offer, but can a private company do a private placement? Yes, they can do. Can they issue bonus shares? Yes, they can do. Can they issue right shares? Absolutely yes. அப்போ மேம் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம். செக்ஷன் நம்பர் 23, this is the entire section 23. அவ்வளவுதான் இருக்கு 23ல. 23 talks about shares, debentures, bonus issue of security. It says that in case you are a public company, you can either go for public offer, you can either go for private placement or bonus issue or right issue. இதே நீ ஒரு private company அப்படின்னா private placement, bonus issue, right issue. ரைட்? இந்த 3 விதத்துல நீ ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இஷ்யூ பண்ணலாம். இதே நீ பப்ளிக் கம்பெனினா உனக்கு 3 இல்ல, உனக்கு 4 விதம் இருக்கு. பிகாஸ் யூ ஹேவ் an additional option called public offer. You can go to the public at large. Are you able to understand? This much is absolutely clear. Right? I want you guys to be extremely active in the chat. Is this clear? Yes, ma'am. So from here, what do we conclude, guys? From here, what do we conclude? We have concluded that a public company can go for a public offer. A public company can even go for a private placement.
A private company can never go for a public offer because it is a private company. But can a private company go for private placement? Absolutely yes. Is this conclusion clear for everybody? Give me a thumbs up. Section number 23 is all done. Ma'am, section number 23 oda crux enna company vandu first public ah private ah appdin paakano. If it's a public company, there are 4 ways in which I can issue shares. Either by going for a public offer, private placement, bonus issue, right issue. மேம் இந்த சாப்டர்ல எல்லாமே சொல்லி கொடுக்க போறீங்களா? இல்ல, இந்த சாப்டரோட செக்ஷனே எங்கேந்து 23 to 42. So these two are covered in 63 and 62. We will study that in the chapter share capital and debenture. Public offer and private placement is going to be the discussion for this chapter. Similarly, a private company has 3 ways. It has private placement, bonus issue, right issue. Same thing, bonus and right I will teach in share capital and debenture. It does not come under this chapter. This chapter specifically deals with only private placement. Now, section number 23 done. Section number 24. Section number 24 என்ன மேம் சொல்லுதுனா ரொம்ப ஜுஜுபி செக்ஷன். அந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுனா, இப்போ ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனி, இப்போ நீ வந்து பப்ளிக் ஷேர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணினா யூ கோயிங் ஃபார் லிஸ்டிங், யூ ஆர் பிகமிங் அ லிஸ்டட் கம்பெனி. அப்போ லிஸ்டட் கம்பெனியை கம்பெனிஸ் ஆக்ட் மட்டும் தான் கவர்ன் பண்ணுமா அப்படின்னா த ஆன்சர் இஸ் நோ. Listed company there's something called SEBI, Securities Exchange Board of India. That means in addition to Companies Act, listed companies are also governed by SEBI. இதான் செக்ஷன் நம்பர் 24 சொல்லுது. செக்ஷன் நம்பர் 24 என்ன சொல்லுதுன்னா, SEBI is empowered. That means SEBI has the power to regulate the issue, transfer and dividend with respect to listed company and company which are intending to be listed in RSC அப்படின்னா recognized stock exchange. இந்த செக்ஷன்ல ஒண்ணுமே சொல்லப்பா, 2 லைன் செக்ஷன் தான். என்ன சொல்றான்னா, நீ லிஸ்டட் கம்பெனியா? ரிலையன்ஸ் சொல்றான் ஆமாங்க நான் பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கேன் அப்படின்னா நீ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்றதையும் கேட்கணும், செபி சொல்றதையும் நீ கேட்கணும். So in case you are a listed company like Lenskart, Zomato, you have to listen to Companies Act all 470 sections. You have to listen to also the SEBI regulations. உனக்கு ரெண்டுமே அப்ளை ஆகும். SEBI சொல்றதையும் கேளு, யார் சொல்றதையும் கேளு, Companies Act சொல்றதையும் கேளு. That is section number 24, power of SEBI. Are you clear with 23 and 24? 23 என்ன சொல்றான்? We have public company and private company. Public company க்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? Public offer, private placement, right issue, bonus issue. Private company க்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? Private placement, right issue, bonus issue. Section 24 எதை பத்தி பேசுது? Power of SEBI. SEBI க்கு என்ன பவர் இருக்கு? It can make rules relating to issue of shares. It can make rules relating to transfer. இப்போ நான் ஏதோ ஹர்ஷிதாக்கு விற்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹர்ஷிதா wants to sell her shares to Ananya. அதுக்கு rules will be written where? Rules will be written by the SEBI. Relating to issue, transfer and dividend with respect to a listed company and the company which is going to the process of listing, rules will be given by SEBI and you have to comply with those rules also. You have to comply with the Companies Act also. Section number 23 and 24. Is it in control, guys? Yes, absolutely simple sections, nothing heavy. 23, 24, absolutely in control. Can we go to the most important section? In the first half of the chapter, the most important section, section number 26. இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? செக்ஷன் நம்பர் 26 ரொம்ப crucial, நிறைய questions இருக்கு. Let's finish it. Come along with me towards the end of the next 5 minutes. I'll make you remember all the points of this particular section. மேம் இப்போ நீங்க சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம். ஒரு கம்பெனி வந்து if they want to go to the public, they are issuing a document. Like this Zomato, they are issuing a document. ஒரு 400 page document it is. For 400 pages they are issuing a document, and in this document they will write all the information about the company. Who are the promoters, what are we going to do, what is our projections, our cash flows for the next year, expert what and all they have told about our company, actuaries observation, எல்லாமே இதுல எழுதிடுவோம். இந்த 400 பேஜ்ல எல்லாத்தையுமே எழுதிடுவோம். மேம் இந்த 400 பேஜ்ல நம்ம எல்லாமே எழுதி கொடுக்குறோம். ஏன் கொடுக்குறோம்? ஸோ தட் யாருக்கும் எங்கள் கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணுனா நீங்கள் இதை படிங்க. உங்களுக்கு நாங்கள் எழுதியிருக்கிறதுலாம் ஓகே, நாங்கள் வந்து ஃபுட் டெலிவரி தான் பண்ண போகிறோம், உங்களுக்கு எங்கள் பிஸ்னஸ் ஐடியா மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிஸ்னஸ். வி ஆர் அ கம்பெனி விச் இஸ் கோயிங் டு டூ ஃபுட் டெலிவரி பிஸ்னஸ். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன்வெஸ்ட் இன் அவர் கம்பெனி. For that we are giving you the whole document. நாங்க எதுவுமே மறைக்கலப்பா, நாங்க பொய் சொல்லி எல்லாம் காசு வாங்கல. அதான் 400 பேஜுக்கு எங்க கம்பெனியோட ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்கோம். இதை படி. இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் உனக்கு என்னோட ஐடியால என் கம்பெனியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணு, அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம்.
Ma'am, understood, ma'am. But in the document, யாரு ma'am prepare பண்ணுவா அப்படின்னா, obviously if we decide to go for the IPO, board of directors எல்லாம் experts எல்லாம் வச்சு, chartered accountants எல்லாம் வச்சு, they'll prepare this document. This document should be properly dated and it should be signed. Ma'am, properly dated na என்ன? இப்போ Zomato's prospectus, have a look at this. If you look at the first page of Zomato's prospectus, look at the look at the date. It's dated 6th July 2021, which means the date that is written in the prospectus is a date when the prospectus is available to the public. Right? So it's very important that you write the date, because there are a lot of calculations that we are going to do. Opening of the offer, closing of the offer, a lot of calculations is going to be done using this opening date. So it's important that your prospectus is properly dated and it should be signed. Ma'am, who should sign it, ma'am? We have studied, ma'am, in foundation, any document of the company should be signed by 2 directors or 1 director and 1 company secretary. Nanga padichirkom, ma'am. Yes. Normal documents, it's sufficient if 2 directors sign it or 1 director and 1 company secretary. But a prospectus is the most crucial document of the company. It should be signed by every director of the company. A prospectus should be signed by every director. This is one of the very few sections where you will find this. Every director. Most of the இடத்துல companies act என்ன சொல்லிருப்பா, 2 directors should sign or 1 director and 1 company secretary. Or சில இடத்துல majority of the director அப்படின்னு சொல்லிருப்பான். ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவன் என்ன சொல்லிருக்கான், every director. அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தன் கம்பெனியில எவன்லாம் டைரக்டரா இருக்கானோ அவன் எல்லாருமே இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை என்ன பண்ணும், சைன் பண்ணும். மேம் இப்போ ஜொமேட்டோ தான் சைன் பண்ணியிருக்காங்களா? பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதோட கடைசி பேஜுக்கு போனேன்னா, ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். இப்போ 420 பேஜ் டாக்குமெண்ட் இட் இஸ். இஃப் யூ கோ டு த லாஸ்ட் பேஜ், போயிட்டே இருக்கே, ஆல்மோஸ்ட் தேர். லாஸ்ட் பேஜ்க்கு போ. இங்க பாரு, உன் பேரே படிக்க வரல, படிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பேர் இருக்கா? இது இருக்கு பாரு, சஞ்சீவ் இருக்கு பாரு, சஞ்சீவ் பிக்சந்தானி. ஹி இஸ் த நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர். இவன் டெக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கான் பாரு. மேம் சைன் போடல, அதெல்லாம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கும். நம்மளுக்கு இது வெர்ஷன் ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னால இல்லை. பட் சஞ்சீவ் இதை சைன் போட்டிருக்கான் பாரு. அதே மாதிரி இங்க பாரு, திபேந்தர் கோயல் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் சைன் போட்டிருக்கான். இதை தவிர யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேன், கௌஷிக் தத்தா சேர்மன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் சைன் போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஸ்பெக்டஸை 1-2 டைரக்டர் சைன் போட்டா போதாது. எவ்ரி டைரக்டர் ஹாஸ் டு சைன் இட். Dipender signed it, Sanjeev signed it, then somebody at the top, I forgot his name, some Mr. Datta had signed it, and see Douglas has signed it, right? Everybody, Aparna Popat has signed it. All the directors, Gunjan, she's an independent director, she has also signed it. Every director of the company should sign the prospectus. From MCQ, it's very important. Not 2 directors, not 1 director and 1 company secretary. No, every director of the company should sign the prospectus. Right? Because it's the most crucial document of the company. The first point in section number 26 is your prospectus should be dated properly, because the date that is written 6th of July will be the date when we deem that the prospectus was published, and it should be signed by every director or any person having the power of attorney. For example, Dipender Goyal is traveling and he has given the power of attorney to his wife. Abdina, avanku badla his wife can also sign it. அப்படின்னா மேம் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்டா? எஸ். You will study 3 sections here, 34, 35, 447, criminal liability, civil liability, fraud section. இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ ஒன்று தப்பா எழுதியிருக்கேன்னு எங்களுக்கு தெரிய வந்தது அப்படின்னா, tomorrow you can even go to jail up to 10 years. Right? Because either nambi people are investing in the company. So that's the reason we tell don't make 2 directors, 3 directors and all sign. Every director you sign the prospectus. Right? So prospectus should be signed by how many directors of the company? It should be signed by every director of the company and it should be properly dated. Ma'am, in the prospectus அந்த 400 பேஜ்ல என்ன மேம் எழுதுவாங்க? They will state all the relevant information. கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர் யாரு, கம்பெனியோட ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு, பிரான்ச்சஸ்லாம் எங்க இருக்கு, என்ன பிஸ்னஸ்லாம் பண்றாங்க. They will write all the information. And the financial reports, last quarter P&L they will put, last quarter's cash flow, last financial year's P&L balance sheet, cash flow, statement of equity, everything they will put it.
Okay, but here one additional point is there. The Companies Act says prospectus shall state the information and set out the financial report as specified by the SEBI. அப்படின்னா எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எழுதணும்னு யார் சொல்வா? செபி சொல்வான். அவன் சொல்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் குடு அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? Companies Act சொல்றாங்க. SEBI in consultation with the central government, it will tell what is to be written. Make sure that you have all those information written in the prospectus. இதை தவிர ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல a declaration have to be given saying that you have complied with the Companies Act and a statement that nothing in the prospectus is contrary to the act. அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்ல எதுவுமே ஆக்ட்ல சொன்னதுக்கு மீறி எழுதல. நாங்க ஆக்ட்ல செக்ஷன் நம்பர் 23 ல இருந்து செக்ஷன் நம்பர் 41 வரைக்கும் every section has been complied அப்படின்னு you will have to write it in your prospectus. மேம் இந்த டெக்ளரேஷனை யார் மேம் சைன் பண்ணுவா? நம்ம டைரக்டர்ஸ் தான். அதனால தானே எல்லாரையும் சைன் போட சொல்றேன். இப்போ இங்க பாரு ஜொமேட்டோல இங்க பாரு டெக்ளரேஷன் படிச்சு பாரு. டெக்ளரேஷன்ல இங்க பாரு the red hiring prospectus. Okay, no statement in the red hiring prospectus is contrary to the provisions of the Companies Act 2013. Right, it is not in contradiction, it is not contrary. இதுதானே அங்கேயும் சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? Every director has to sign saying that the prospectus is giving a true and correct view. அதானே இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. Look at this, what have they told you? Read it now. Prospectus to include a declaration. Zomatoட prospectusல declaration இருந்ததா? ஆமா மேம், இப்போதான் பார்த்தோம். அந்த declarationல என்ன எழுதியிருந்தது? We have complied with the Companies Act and there is no statement in the prospectus that is in contradiction to the act. Are you able to understand? மேம் இப்போ வரைக்கும் செக்ஷன் 26ல 3 பாயிண்ட் தான் சொல்லி கொடுத்தீங்களா? எஸ். பட் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு தெரியுதா? எஸ் மேம், ரொம்ப ஈஸி மேம். ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வந்து டேட்டா கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் and it should be signed by every director or any person who is having the power of attorney. Prospectus, what and all information should be written in that 400 pages? It should state the information, okay, and set out the financial reports as specified by the SEBI in consultation with the central government. And your prospectus should have a declaration that states that declaration with respect to compliance with the act, and it should state that there is no statement in the prospectus that is in contradiction to the act. Are you able to understand this? Section 26, is it clear? Section 26, what are these points are clear? Okay, now can we go to the next one? Okay, superb. I want you guys to stick on till the end. Okay, I'll make you remember, memorize. Ma'am, நாங்க வீட்ல உட்கார்ந்து கத்தி சொல்லுவா. ஆமா சொல்லு மேம், பக்கத்துல இருக்கவங்கள நான் கொஞ்சம் லூஸ் நினைப்பாங்க. பரவாயில்ல, நினைக்கட்டும், நம்மளுக்கு என்ன. அங்க உட்கார்ந்து என்னோட பாயிண்ட்ஸை ரிப்பீட் பண்ணு. Okay, just give me a moment. Next is, இப்போ நீ படிச்ச 3 பாயிண்ட், that is whatever you studied in section 26 will not apply in case you are issuing shares, in case you are issuing right shares. ரைட் இஷ்யூ பண்ற அப்படின்னா மேலே எழுதியிருக்கிறதுலாம் கொடுக்க தேவையில்ல, ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்க தேவையில்ல, சைன் பண்ண தேவையில்ல. ஏன் மேம், நீங்க தானே மேம் சொன்னீங்க பப்ளிக் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கினா வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும்னு. அப்புறம் ஏன் மேம் ரைட் இஷ்யூ பண்ணா கொடுக்க கூடாது? நீனே யோசி. ரைட் இஷ்யூ நீ யாருக்கு பண்ணுவ? நியூ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கா, எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கா? You tell me, right issue will be done to whom? New shareholders or to the existing shareholders? Existing. நீனே யோசி. அவன் ஏற்கனவே என் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். He knows everything about my company. Right? Now Zomato, let's say I've already invested in Zomato. Do I know what Zomato's business is? Yes. Have I seen their financial statements? Yes. Because I was a shareholder, already it would have been sent to me. Every information I already know because I'm an existing shareholder of Zomato. If they are again coming for right issue, what is the point of again giving a 400 pages saying we have formed for doing food delivery business? Arey, what is the point? He's your existing shareholders. He knows it. Right? So if you are going for a right issue, no need to issue a prospectus. அதனால தான் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோ, இந்த பாயிண்ட் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோ. லால எப்பவுமே எல்லாரும் பண்ற தப்பு என்னன்னா சாப்டர்ஸை தனித்தனியா படிக்கிறது. Right? They study prospectus separately, management separately, share capital. No, they are interlinked. Ma'am, எப்படி மேம் interlinked? நான் உனக்கு இதே பாயிண்ட்டை அப்படியே I will teach you when I teach you share capital and debenture. Come to share capital, one second. You won't have this notes, but just wait for a second.
ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் டிபென்ச்சர்ல செக்ஷன் நம்பர் 62க்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா, நான் திரும்பி அன்னைக்கு அதை நடத்தும் போதே கேட்பேன், அப்புறம் உட்காந்து நீ பதில் சொல்லுன்னு வச்சுக்கோ. Wait guys, just 1 minute. Remember this. Remember, for right issue, there is no need to give a prospectus as this is not a IPO or a FPO. அங்கேயும் நான் எழுதியிருக்கேன், செக்ஷன் நம்பர் 62க்கு கீழேயும் நான் எழுதியிருக்கேன். I am telling you in the chapter prospectus in section number 26 also clearly that guys, if you're going for a right issue, no need to issue a prospectus. ஏன்னா right issue is always done to the existing shareholders. அவன் என் கம்பெனில ஏற்கனவே இருக்கு, அவனுக்கு என் கம்பெனியை பத்தி எல்லாமே தெரியும். Why to again publish a 400 pager and waste our time and energy? He already knows everything about our company, so no need to issue a prospectus. It's sufficient if you give something called notice of offer. Notice of offer கொடுத்தா போதும், இந்த 400 பேஜ் prospectus தேவை கிடையாது. Are you able to understand? அப்போ மேம் நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்து எந்த கம்பெனி வந்து if they are going to the public they have to issue a prospectus. ஆனா நீங்க ரைட் இஷ்யூ தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவனுங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கம்பெனியை பத்தி எல்லாமே தெரியும். they are our existing share holders. they are our existing share holders. அப்போ மேம் புரிஞ்சிச்சு மேம், ரைட் இஷ்யூக்கு ப்ராஸ்பெக்டஸ் தேவையில்லை. if we give a offer of notice of offer, then that is sufficient. அதே மாதிரி you no need to prepare a prospectus if you are issuing shares or debentures uniform with those that is previously issued. So there are different classes of shares, class A shares, class B shares, அந்த மாதிரி different classes இருக்கும். இப்போ for example class A ல ஏற்கனவே நீ shares issue பண்ணிட்ட, you are again issuing new shares, fresh shares in the same class. அப்போ அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியுமேடா. அந்த கிளாஸ்ல லெட்ஸ் சே ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees, இது எல்லாருக்குமே தெரியுமே. அந்த கிளாஸ்ல 1 ஷேர் ஹோல்டருக்கு 1 voting ரைட், இது தெரியுமே. ஏன்னா they are existing shares already being quoted in the market. அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ்ல நீ ஃபர்தர் இஷ்யூக்கு போற அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன் மேம் இப்படி சொல்றாங்க? அவனுங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு போலாமே மேம், என்ன மேம் தப்பு இருக்கு? the reason is ப்ராஸ்பெக்டஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி வேலை கிடையாது. 400 பேஜ் டாக்குமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று தப்பாக எழுதுனா அப்படின்னா 34, 35, 447 யூ ஆர் அப்ளிகபிள் ஃபார் பனிஷ்மெண்ட். அப்போது எக்ஸிஸ்டிங் பீப்புளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு ஒரு டீமை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்கள ஒரு 400 பேஜ் டாக்குமெண்ட் பண்ண சொல்லி டைமை வேஸ்ட் பண்ணும்? இவங்களுக்கு தான் நம்ம கம்பெனியை பற்றி ஏற்கனவே தெரியுமே. ரைட் இஷ்யூ பண்ண போனா என் எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே என் கம்பெனியை பற்றி தெரியுமே. வை டு அகெயின் இஷ்யூ ப்ராஸ்பெக்டஸ்? நாட் ரெக்வயர்ட். அதே மாதிரி நான் அதே கிளாஸ்ல தான் ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்றேன். அந்த கிளாஸ்ல ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10, 1% இஸ் ஈக்குவல் டு 1 vote, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை எதுக்கு திரும்பி பப்ளிஷ் பண்ணி டைம் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணோம்? தேவையில்லை. So 2 cases where prospectus is not required, in case of a right issue and in case shares that are going to be issued for further offer is uniform with those shares that are previously issued in the market and they are currently being quoted. Are you able to understand? Did you understand? Yeah, perfect. Ananya, if he has renounced his right, in that case also not really required. Because the right to renounce பண்றானா நீ அந்த, for example I have right shares and let's say I renounce my right to you. After knowing all information only you would have subscribed to the securities, not through prospectus but market you will know the information. You would have studied the previous annual report, that and all you would have studied, which is more than sufficient, right? Now prospectus வந்து before you give it to the public அதோட ஒரு காப்பியை ROC கிட்ட கொடுத்துருங்க. அவன் ஒரு தடவை படிக்கட்டும். let the ROC, what is ROC guys? What is ROC? Registrar of Companies. We told before you give it to the public, give one copy to the Registrar of Companies prior to issuing it to the public, right? Why ma'am give அப்படின்னா obviously ROC is the governing body. கம்பெனிஸ்க்குலாம் யார் கவர்ன் பண்ணுவா? ROC. ஸோ எது நடந்தாலும் ROC கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும். ரிமெம்பர், நான் கிளாஸ்ல எப்பவுமே சொல்லி கொடுப்பேன், ROC இஸ் லைக் an auntie.
உன் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி மாதிரி நீ யாரோட வந்த, எதுக்கு லேட்டா வந்த, எங்க போன, எல்லாமே they want to know whether they have a business with that or not. அது அவங்களோட பிரச்சனையே கிடையாது, ஆனாலும் அவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியணும். அதே மாதிரி தான் ஆர்ஓசி. என்ன நடந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ஓசி கிட்ட போய் இங்க பார்ப்பா என் கம்பெனியில் இது நடந்திருக்குன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடும். Right? So prospectus shall first be delivered to the ROC prior to the issue or publication. Public கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி first prospectus யாருக்கு கொடுக்கணும், ROC கிட்ட கொடுக்கணும். And ROC கிட்ட கொடுத்து public 90 days குள்ள you will have to issue. That is ROC க்கு கொடுத்து public எவ்வளவு நாளுக்குள்ள கொடுத்துடணும், 90 days குள்ள. ஏன் மேம் இந்த 90 days ரூல்? நீனே சொல்லு. ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்கேன், உன்னோட குவார்டர்லி ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன், ஓகே கம்பெனி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கு லாஸ்ட் குவார்ட்டரில், இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கேன். ஆர்ஓசிக்கு லெட்ஸ் சே யூ ஆர் கிவிங் இட் ஆன் 10th of July 2026 and to the public you give that prospectus on 31st December 2026. You tell me 31st December கொடுக்கும் போது அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எழுதின இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா? அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நீ போட்டிருக்க P&L ஃபிகரு அதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இருக்காதா? மேம் எப்படி மேம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? 10th July கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க பழைய குவார்ட்டருக்கு கொடுத்துருப்பீங்க. அந்த பழைய குவார்ட்டர் முடிஞ்சே எவ்வளவு மாசம் மேம் ஆயிடுச்சு? 2 quarter has passed after that date. Now that information is irrelevant. நீங்க அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை கொடுத்தா கூட that's irrelevant மேம். Exactly that is the reason that they told ROC-க்கு கொடுக்கறதும் பப்ளிக் இஷ்யூ பண்றதுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும், 90 days தான் இருக்கணும். 90 daysக்கு மேலே இருந்ததுதான் that information has become stale அப்படின்னா யூஸ்லெஸ். இனிமேல் அந்த பழைய ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன், பப்ளிக் என்ன பண்ண போகுது, பப்ளிக் என்ன கேட்பாங்கன்னா அது போன குவார்ட்டர்ப்பா புது குவார்ட்டர் இன்ஃபர்மேஷனை கொடு. அதனால தான் சொல்றான் ஆர்ஓசி கிட்ட கொடுத்து 90 daysக்குள்ள யாருக்கு கொடுத்துருங்க, பப்ளிக்கு கொடுத்துடுங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? அப்போ செக்ஷன் நம்பர் 26ல என்ன மேம் படிச்சோம்? செக்ஷன் நம்பர் 26 ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம்னா மேட்டர்ஸ் டு பி ஸ்டேட்டட் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸ். நம்ம ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்னெல்லாம் மேட்டர்ஸ் இருக்கணுங்கிறது செக்ஷன் நம்பர் 26. அதுல முதல் பாயிண்ட் இஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஷுட் பி டேட்டட் அண்ட் சைன்டு ப்ராப்பர்லி. நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஷுட் கண்டெயின் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ் as specified by the SEBI in consultation with the central government. Your prospectus should include a declaration with respect to compliance with the act and it should have a statement that says that nothing in the prospectus is contrary to the act. But remember, the above three will not apply in case you are going for a right issue or in case you are issuing shares which are uniform with those shares which are already previously issued and they are currently being actively traded in the stock market. And remember, before giving to the public, the prospectus, one copy will be given to the ROC and the time gap between ROC and going to the public should not exceed 90 days. Is all this point absolutely clear? Can we go to the next point? Yes, ma'am. Yes. The next point is, in your prospectus, you'll have something called an expert statement. Now, what is an expert statement, ma'am? Abdina, actuary oda workings இருக்கும். Companies oda projections la இருக்கும்ல, அது CFA, actuaries, இவங்கலாம் workings பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க. So those guys are expert, right? அவங்களோட ஒரு expert statement இருக்கும். Saying that company வந்து இந்த வருஷம் 10 கோடி பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க. Next year they have told they will make 20 crores. After that 30 crores. Yes, we have checked it. Everything is perfect only. Their projections are perfect. அப்படின்னு சொல்லிட்டு actuaries or CFAs or tax experts will give their opinions. Right? Can prospectors have such information? Absolutely yes. Because ஒரு expert கிட்ட இருந்தே ஒப்பீனியன் வருதுன்னா people ஓட ட்ரஸ்ட் அந்த கம்பெனிலையும் அந்த ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒப்பீனியன் கேட்போம், அது ரொம்ப நார்மல். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கறான் அப்படின்னா ரிமெம்பர் அந்த எக்ஸ்பர்ட் should not be engaged in the she should not be engaged in the promotion, formation or management of the company. அப்படின்னா நீ ஒரு ஆக்சுவரியா அப்பாயிண்ட் பண்ற ஏதோ ஒரு வேல்யூவேஷன் ஒர்க்கிங்ஸ் பண்றதுக்கு, அந்த ஆக்சுவரி கம்பெனியோட ப்ரொமோஷன், ஃபார்மேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்ட்டா இருந்திருக்க கூடாது. ஏன் மேம் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா, அப்போதானே அவன் இண்டிபெண்டா ஒப்பீனியன் கொடுப்பான். இப்போ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனை நிறைய பேர் நம்புறாங்க. எப்படி ஒரு ஆடிட்டர்ஸ் ஒப்பீனியனை எல்லாரும் நம்புறாங்க? ஏன்னா ஆடிட்டர் இண்டிபெண்டா இருந்திருப்பான், அவன் கம்பெனியோட சேராம இருப்பான், அதனால அவன் சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கும்னு எப்படி எல்லாரும் நம்புறாங்களோ, அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ எழுதுறா, ஒரு ஆக்சுவலி எழுதுறா,
ஆமாப்பா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷம் 10 கோடி, அடுத்த வருஷம் 20 கோடி, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 50 கோடி, கரெக்டா தான்ப்பா இருக்கு, நான் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் பார்த்திருக்கேன், நான் பார்த்திருக்கேன் எல்லா ஒர்க்கிங்ஸும் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆக்சுவரி சொல்றானா நீ அதை நம்புவ. அதனால நம்ம என்ன சொன்னோம்னா ஆக்சுவரிஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இண்டிபெண்டா இருக்கணும். அவங்க கம்பெனியோட ப்ரொமோஷன்லயோ ஃபார்மேஷன்லயோ மேனேஜ்மெண்ட்லயோ உதவி பண்ணியிருக்க கூடாது. அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இண்டிபெண்டா இருக்க மாட்டாங்க. இண்டிபெண்டா இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட்ல மக்கள் எப்படி பிலீவ் பண்ணுவாங்க? How will somebody believe in the expert statement if he is not independent? So we told anybody whose workings or whose statements are being included as a expert statement, ensure that that person is not engaged in the promotion, formation or management of that company, and that expert should give a written consent saying that yes I am an expert, yes I am independent, yes I have seen the workings அப்படினு சொல்லிட்டு he should give a written consent, and that consent should not be withdrawn, and that consent should not be withdrawn. And the last point of this section is that you need to include a statement in your prospectus which states the same. அப்படினா prospectusல you should have included that we have appointed an expert. இப்போ இங்க இருக்கும் பாரு, let's search expert. Look at this. My company, what is our price? Okay, experts, our company has received a return consent dated July 6 2021 from Deloitte Haskins and Sells Chartered Accountants to include their name as required under section 26(1). இப்போ நம்ம படிக்கிற செக்ஷன் என்னது? 26(1). அதுல எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு யார் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க பேரை போடலாம் அப்படின்னு அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Are you able to understand this and see this? And this consent is included, and such consent has not been withdrawn as on the date of the red heading prospectus. சும்மா consent கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வாங்கிக்கல. They have given their consent and they have not withdrawn it. That means they still agree that they are experts for the company. They have given expert consultancy for the company and they are not involved in the formation, promotion and management of the company. Are you able to understand? Practically I am showing you because then you will remember it. Now venuna I'll send you the Zomato's prospectus also, right? You can just have a look at that today. Did you understand this? நம்ம படிச்சது அப்படியே இந்த prospectusல இருக்கு. Is it clear people? Is it clear? And the last point of the section is, இப்போ நம்ம படிச்சிருக்க around நம்ம ஒரு 6 point படிச்சிருக்கோம். இதுல ஏதோ ஒரு pointல if you do a contravention, the company and officer in default. என்னோட நோட்ஸ்ல நிறைய இடத்துல you will find OID, which means officer in default. That is the managing director, executive director, CFO, CEO. The officers in default will be liable to a fine of 50,000, starting from 50,000, and it can go up till 3 lakhs. Right, so this is the entire section number 26. Now I'll just hide myself, slowly scroll through it. Quicker, will you just read it, and can we wrap up section number 26? Yeah, just give me 1 minute. I'll hide myself quickly, slowly I'll scroll through. Just read it and finish it off. Perfect.
Okay, let's do a quick 10 seconds revision. இப்போ வரைக்கும் நம்ம மூணு செக்ஷன் படிச்சிருக்கோம் guys. 23, 24, 26. 23 எதை பத்தி பேசுது? 23 என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு இருக்கலாம். ஒன்னு you can either be a public company or you can be a private company. Public company, how can they issue shares? It can be either through public offer, private placement, bonus issue, right issue. Private company, how they can do private placement, bonus issue, right issue. Right, that is section number 23. Can a public company do private placement? Can a public company do private placement? Yes or no? Public company ஆல private placement பண்ண முடியுமா? Ma'am, of course பண்ண முடியும் ma'am. இதுல என்ன ma'am? அவங்க public offerும் பண்ணலாம், private placementum பண்ணலாம். Excellent, excellent. Okay, next is section number 24 which says that, hey, in case நீ listed company அப்படினா நாங்க சொல்றது மட்டும் கேட்காத, யாரு சொல்றதையும் கேளு. SEBI, Securities Exchange Board of India சொல்றதையும் கேளு. Very good. The SEBI is empowered to regulate the issue, transfer and dividend with respect to listed companies and companies which are intending to go for listing. Right, adukapra section number 26 which are matters to be stated in the prospectus. Modal point, prospectus should be properly dated and it should be signed. It should be signed by every director or any person having the power of attorney. The prospectus shall state the information and set out the financial reports as specified by the SEBI in consultation with the central government. The prospectus should include a declaration with respect to compliance with the act and a statement that nothing in the prospectus is in contradiction to the act. But remember, prospectus is not applicable in case you are going for the right issue or in case you are issuing shares which are uniform with those which are previously issued and that are currently being actively quoted in the stock market. And remember, the prospectus should first be given to the ROC prior to giving it to the public, and the gap between delivery to ROC and the public, okay, is 90 days. Abdina validity up to 90 days from delivery of ROC na ROC கிட்ட கொடுத்து 90 days வரைக்கும் the prospectus will be useful, valid. அதுக்குள்ள public கிட்ட கொடுக்கணும். அப்படி 90 days குள்ள கொடுக்கலனா இனிமேல் அது கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை, it becomes stale. The information there becomes useless. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நீங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லைக் டெலாய்ட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட் ஃபார்ம்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா யார் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும். அண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்து கம்பெனியோட ப்ரொமோஷன், ஃபார்மேஷன் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்ல இன்வால்வ்டா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவன் இண்டிபெண்டா வேலை செய்யணும். அதனால he should not be engaged in the promotion, formation or management of the company, and that expert should give a return consent and he should have not withdrawn the return consent. And remember, இந்த நாங்க above எழுதின ரெண்டு பாயிண்ட்டையுமே நீங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்லயும் எழுதணும். அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஜொமேட்டோட ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல. அண்ட் இந்த செக்ஷன்ல ஏதாவது கான்ட்ரவென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கம்பெனி அண்ட் ஆஃபீஸர் இன் டிஃபால்ட் வில் பே ஃபைன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 50,000 கோயிங் அப் டில் 3 lakhs. Right? Next is section number 27. Can we go for section number 27? Very, very easy section. Can we go for section number 27? A little bit overlap will be there for management and administration. Usually in my class, I teach management first and then go for prospectus. A little overlap will be there, but don't worry, I'll teach you again in management also. Okay? So, section number 27 எதை பத்தி பேசுதுன்னா வேரியேஷன் அண்ட் objects of the prospectus. வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னது மேம்? வேரியேஷன்னா ஏதோ சேஞ்ச் பண்றீங்க. இந்த objects of the prospectus, ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல என்ன ஆப்ஜெக்டிவா எழுதி காசை வாங்குனீங்களோ யூஆர் சேஞ்சிங் தட். ஜொமேட்டோ நம்ம கிட்ட என்ன சொன்னாங்க கைஸ், நான் ஃபுட் டெலிவரி பிசினஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லி என்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிட்டான். பப்ளிக் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிட்டான், ஃபுட் டெலிவரி பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி காசு வாங்கிட்டான். நம்மளும் ஃபுட் டெலிவரியா, இப்போ இருக்க ஜென்சில யாருக்குமே சமைக்க பிடிக்கல, எல்லாரும் டெய்லி ஜொமேட்டோ, செப்டோ இப்படின்னு தான் போடுறாங்க, பெஸ்ட் பிசினஸ். அதனால நம்மளும் அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன சொல்றான்னா, நான் ஃபுட் டெலிவரி பண்ண போறதில்ல, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், மிடில் ஈஸ்ட்ல ஒரு ஆயில் ரிஃபைனரி ஓபன் பண்ண போறேன். தட் இஸ் இந்த க்ரூட் ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆயில் ரிஃபைனரி ஓப்பன் பண்ண போறேன். நம்மளுக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம காசை என்ன நம்பி போட்டோம், இவன் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுவான், இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு யாருக்குமே சமைக்க பிடிக்கல, டெய்லி ஆர்டர் பண்றாங்க, நல்ல சேல்ஸ் போகும், ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மளுக்கு நல்ல டிவிடெண்ட் கிடைக்கும், நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா இவன் காசெல்லாம் வாங்கிட்டு என்ன சொல்றான், நாங்க ஃபுட் டெலிவரி பண்ண போதில்ல, நாங்க ஒப்ஜெக்டிவை மாற்ற போறோம், நாங்க வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம். வேலைக்கு என்னடா மிடில் ஈஸ்ட்ல அவன் உயிரோட இருப்பானே எனக்கு தெரியல, அங்க போய் நீ இப்போ பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போற அப்படின்னா we don't know what is the war situation, we don't know government will change or not, we don't know security will be good or not, அங்க போய் எங்க காசை இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்றியே, we are not interested. நீ ஒரு விஷயத்த சொல்லி நீ என்ன சொல்லி காசு வாங்கின, நீ வந்து நான் வந்து ஃபுட் டெலிவரி தானே பண்ண போறேன்னு சொன்ன, இப்போ எப்படி நீ ஆப்ஜெக்டிவை மாத்தலாம்,
if a company wants to vary, change the objectives, அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வேற ஏதோ எழுதிருக்காங்க, ஆனா காசு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஆப்ஜெக்டிவ மாத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ வந்து அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட கேளு, அவங்களுக்கு ஓகேவா, நீ மாத்திக்கோ, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நீ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட கேளு, ஏன்னா அது அவங்க காசு தானே, அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு ஓகேவாப்பா நாங்க மாத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணோம். I will teach you what is special resolution, what is ordinary resolution in your management and administration. இப்போதைக்கு நான் சொல்றேன், special resolution is when votes in favor is not less than 3 times, when votes in favor is not less than 3 times the votes against. அப்படின்னா votes in favor, that is people who support this idea, should be 75% or more. Right? That is called a special resolution. Do you guys know what is a special resolution? Special resolution. Management and administration chapter valo SROR அப்படினு ரெண்டு இருக்கு. Don't worry, even if you don't know, I'll teach you in M&A chapter. M&A is covered in our important chapters. I'll teach you that. M&A I thought today for May 27. எங்க இருக்கு notes? இதோ எங்க இருக்கு. M&A chapter ரெசல்யூஷன்ஸ், ஒரே ஒரு நிமிஷம், ரெசல்யூஷன்ஸ் இது எங்க இருக்கு, ரெண்டு ரெசல்யூஷன் இருக்கு. செக்ஷன் நம்பர் 114 டாக்ஸ் அபவுட் ரெசல்யூஷன். ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் ஒன்னு இருக்கு, ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஒன்னு இருக்கு. ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன்னா when votes in favor are more than votes against, அப்படின்னா மெஜாரிட்டி, that is votes in favor should be more than votes against is a ordinary. இதே special resolution அப்படின்னா when votes in favor is not less than 3 times the votes against, not less than 3 times the votes against. இப்போதைக்கு remember 75% people should agree. அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வேற ஏதோ சொல்லி காசு வாங்கின, இப்போ அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறியா, மாத்திக்கோ, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, உன்னோட கம்பெனி நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ, ஆனால் உனக்கு யார் காசு கொடுத்தா, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், அவங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டுக்கோ. பை பாசிங் அ ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அவங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டுக்கோ. அவங்களுக்கு ஓகே, உனக்கு ஓகே அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, வி ஆர் ஹாப்பி, எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் யூ ஹேவ் டு பாஸ் அ ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வயா அ போஸ்டல் பேலட். ஜஸ்ட் ரீட் ஃபார் நவ் போஸ்டல் பேலட். எம்என்ஏல நான் நடத்துறேன், போஸ்டல் பேலட்னா என்னங்கிறது நான் டீட்டெயில்டாக நடத்துறேன். ஓகேயா? யூ ஹேவ் டு பாஸ் அ ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வயா அ போஸ்டல் பேலட் அண்ட் கெட் 75% பீப்புள் இஃப் தே அக்ரி சேயிங் தட் பரவாயில்ல, நீங்கள் மிடில் ஈஸ்ட்ல ஆயில் ரிஃபைனரிக்கு யூஸ் பண்ணுங்க எங்கள் காசு அப்படின்னா, அவனுங்களோட காசு, அவனுங்களுக்கே பிரச்சனை இல்லை, எங்களுக்கு என்ன வந்தது, we are absolutely fine with that. But whenever you pass a special resolution, there's something called notice of a meeting. Do you guys remember notice of a meeting? Section number 101. Have you studied notice of a meeting? Section number 101. அதுல கிளியரா எழுதியிருக்கோம், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா நோட்டீஸோட இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் அட்டாச் பண்ணும், கால் எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட். நோட்டீஸோட இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் அட்டாச் பண்ணும், கால்டு எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த எக்ஸ்பிளனேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னெல்லாம் எழுதணும் அப்படின்னா, கம்பெனியோட ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னவா இருந்தது, ஃபுட் டெலிவரி பிஸ்னஸ். கம்பெனி அது சொல்லி எவ்வளோ காசு ரேஸ் பண்ணாங்க, லெட்ஸ் அஸ்யூம் 1000 கோடி. இப்போ எந்த ரீசனுக்காக மாத்துறாங்க, ஃபுட் டெலிவரி தானே சொல்லி காசு வாங்கினேன், எந்த ரீசனுக்காக மாத்துற அப்படின்னு எழுதணும். எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்னும் அன்யூட்டிலைஸ்டா இருக்கு, 1000 கோடி பப்ளிக் கிட்ட இருந்து ரேஸ் பண்ண, அதுல லெட்ஸ் சே 400 crores you used it for food delivery only. மீதி இருக்க 600 crores only what you want to do, you want to change it to oil refinery. அப்படின்னா how much is unutilized, how much is utilized. இப்போ நீ ஃபுட் டெலிவரியிலேருந்து ஆயில் ரிஃபைனரி போறதுனால ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்கு, இதெல்லாம் நீ உன்னோட எக்ஸ்பிளனேட்டரி நோட்ல எழுதணும். எழுதி மெம்பர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். மெம்பர்ஸ்க்கு போஸ்டல் பேலட் வழியாக ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி, இஃப் தே கிவ் யூ எஸ்ஆர், தட் இஸ் இஃப் 75% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் அக்ரீங், பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்டில் ஆயில் ரிஃபைனரிக்கே காசை யூஸ் பண்ணுங்க, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அவனே ஓகே சொல்லிட்டானா, எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, யூ சேஞ்ச் இட். அண்ட் ரிமெம்பர், இஃப் யூ ஆர் சேஞ்சிங் யுவர் objective, you are varying your objective based on which prospectus was given அப்படின்னா அது ஒரு டீட்டெயில நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு இங்கிலீஷ் ஒரு vernacular னா லோக்கல் லாங்குவேஜ்,
ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க மும்பையில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜ் மராட்டியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் லைக் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஒரு வெர்னாக்குலர் நியூஸ் பேப்பர் லைக் பாம்பேல என்ன வெர்னாக்குலர் நியூஸ் பேப்பர் போதோ, தமிழ்நாடுல இட் வில் பி லைக் தினகரன், தந்தி, அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில். அதே மாதிரி அங்கே ஏதாவது மராட்டி நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும்ல, அதில் அவங்க சொல்லணும். தட் இஸ் நாங்கள் வந்து ஜொமேட்டோ லிமிடெட், நாங்கள் ரிலையன்ஸ் லிமிடெட், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் சொல்லி தான் காசு வாங்கினோம், ஆனால் நாங்கள் இப்போ ஆப்ஜெக்டிவை மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு வெப்சைட்லேயும் எழுதணும், நியூஸ் பேப்பர்லேயும் எழுதணும். அண்ட் யூ ஹவ் டு கிளியர்லி ஜஸ்டிஃபை எதுக்காக மாத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹவ் டு கிளியர்லி ஜஸ்டிஃபை. அண்ட் இதுக்கு தேர்ஸ் அ ஃபார்ம். இந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு ஃபார்ம் இருக்குது. அது பேர் PAS1. PASனா என்ன மேம்? ப்ராஸ்பெக்டஸ் அண்ட் அலாட்மெண்ட் is the name of the chapter, right? Prospectus and allotment of securities, form number 1. And இதுதான் கடைசி பாயிண்ட். பி வெரி கேர்ஃபுல். நீ வந்து ஆப்ஜெக்டிவை மாற்று, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. SR பாஸ் பண்ணி யாரு காசு கொடுத்தானோ அவனே ஒத்துக்கிறான். இஃப் ஹி இஸ் ஓகே வித் சேஞ்சிங் த ஆப்ஜெக்டிவ், தென் who are we companies act to question? We have no problem you change the objective. But even if you change the objective, you cannot use the money that you raised from people for trading in the shares of a listed company. முடியாது. நீ காசை என்னன்னு சொல்லி வாங்கின, நான் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுவேன்னு சொல்ற, இப்போ ஆப்ஜெக்டிவை என்னன்னு மாத்துற? ஆப்ஜெக்டிவை என்னன்னு மாத்துற? நான் ஆயில் ரிஃபைனரி துபாயில ஓபன் பண்ண போறேன், அதுக்கு கூட நாங்க ஒத்துக்கிறோம், பரவாயில்ல, நீ SR பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீ மாத்திக்கோ, பரவாயில்ல. ஆனா மக்கள் கிட்ட இருந்து காசை வாங்கி அதை ட்ரேடிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்ண கூடவே கூடாது. யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ் டு ட்ரேடிங் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் அ லிஸ்டட் கம்பெனி. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Are you able to understand? ஆப்ஜெக்டிவை மாத்திக்கோ, பிரச்சனை இல்லை. அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க, SR ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்ஜெக்டிவை மாத்திக்கோ. ஆனா மாத்தினா கூட வேற ஏதாவது மாத்த முடியுமே தவிர ட்ரேடிங் இன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்டாக்ல ரிஸ்க் நிறைய இருக்கு, உனக்கு தெரியும். ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் நாட் அ 100% அதுல ரிட்டர்ன் வரும்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் சிம்பிளி கால்குலேட்டட் கேம்பிளிங். அதுல காசு போடுறதுக்கு நாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா இது வந்து பீப்புளோட ஹார்ட் ஏர்ன் மணி, அதுக்கு நாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டோம். ரைட்? அண்ட் the next is இப்போ நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம்? SR அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 75% பீப்புள் ஷுட் அக்ரினா நீ என்ன பண்ணிக்கோ? ஆப்ஜெக்டிவை மாத்திக்கோ. அப்போ சில பேர் அக்ரி பண்ணாங்க, 75% அக்ரி பண்ணா கூட 25% ஹவ் நாட் அக்ரீட். இப்போ நான் வந்து ஜொமேட்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், நான் என்ன சொல்வேன்? அதெல்லாம் நான் வந்து இந்த துபாயிலலாம் காசு போடுறத ஒத்துக்கவே மாட்டேன். அங்கேயே ஏற்கனவே அவன் உயிரோட இருப்பானான்னு தெரியல. வை ஆர் யூ கோயிங் இன் புட்டிங் மணி தேர்? முடியாது. எனக்கு நீ ஃபுட் டெலிவரி பண்றேன்னா என் காசை வச்சுக்கோ, இல்லாட்டி திரும்பி கொடு. I am a dissenting shareholder. நான் இவங்களோட SR இவங்களோட ரெசல்யூஷன்ல நான் ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஓட் பண்ணல, ஐ voted against the resolution. I dissent, I disagree to this decision. அப்படின்னா டிசெண்டிங் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்னோட காசை கொடுத்து என்னை கம்பெனியை விட்டு வெளில அமிச்சிடணும். Dissenting shareholders should be given an exit opportunity, and who should ensure that they are given exit opportunity? Promoter and controlling shareholders. இவங்க ரெண்டு பேருமே யூ மஸ்ட் என்ஷோர் தட் யாருக்கெல்லாம் இதுல விருப்பம் இல்லையோ அவங்களுக்கு அவங்களோட காசு கொடுத்து கம்பெனியை விட்டு வெளில அமிச்சிடும். ஓகே, டிசெண்டிங் அப்படின்னா they do not accept to that, they do not agree to that. Dissenting shareholders should be given exit opportunity. கம்பெனி உனக்கு ஒத்துக்கலையாப்பா, நாங்க வந்து எங்களுக்கு 75% வந்துருச்சு, நாங்க வந்து துபாயில தான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறோம், உனக்கு அப்படி இதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீ உன்னோட காசை வாங்கிட்டு போயிடு. நீ எவ்வளவு கம்பெனியில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க? 10,000, இந்த 10,000 கம்பெனி விட்டு வெளில போ, இனிமேல் நீ ஷேர் ஹோல்டர் கிடையாது. So dissenting shareholders should be given a exit opportunity. இதை தவிர செபி வேற ஏதாவது சொல்லியிருக்கு செக்ஷன் நம்பர் 27 ரிலேட்டட், தட் இஸ் வேரியேஷன் ரிலேட்டடா நாங்க இவ்வளோ இந்த 4 பாயிண்ட் தான் சொல்றோம். ஆனா செபி வேற ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னா செபி சொல்றதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? செக்ஷன் நம்பர் 27, செக்ஷன் நம்பர் 27 புரிஞ்சுதா? Did you understand? Variation in the objects of prospectus. Can you vary the objective? Yes, provided you pass a SR special resolution, and special resolution should be passed via a postal ballot. Because it's a SR, always with the notice you will attach the explanatory statement. What and all will you write in the explanatory statement? These items will be written. Okay, and next, details of this should be published in an English newspaper as well as a vernacular newspaper, and it should also be published in the website of the company. And you should indicate why you are changing the objective,
and money that is raised from the public can be used for any objective but not for trading in the equity shares of a listed company, and whoever do not agree to this, dissenting shareholders should be given exit opportunity. The promoter of the company and the controlling shareholders must ensure that these people are given exit opportunity, and any other rules as given by the SEBI should also be complied. ஏன்னா பப்ளிக் ஆஃபருக்கு மட்டும் when you are listed company நாங்க மட்டும் உங்களை கவர்ன் பண்ணல, எங்களோட சேர்ந்து யாரும் கவர்ன் பண்ற செபி. அதனால நாங்க இந்த 4 பாயிண்ட் சொல்றோம். இதை தவிர செபி ஏதாவது சொல்லிருக்கானா அதையும் you will have to comply. So quickly within 10 seconds I'll scroll through the entire section number 27. Make sure that you read it. Let's close. We are done with 4 sections already. Right? Done people? Okay, section number என்ன செக்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் மேம்? 23. Okay, which talks about public offer னு ஒன்று இருக்கு, private placement னு ஒன்று இருக்கு, right issue னு ஒன்று இருக்கு, bonus னு ஒன்று இருக்கு. That is section number 23. 24 says that except for Companies Act, SEBI will also be governing rules relating to issue, transfer and dividend with respect to listed companies or companies which are in the process of listing. அது தவிர we studied section number 26. Items to be written in the prospectus, right? Then we studied section number 27. Variation in object of prospectus. Are you clear with this? Are you clear with this? Absolutely clear. Can we go to the next and the most important chunk, which is types of prospectus? Very, very important chunk, types of prospectus. Okay, 4 type irukku prospectus ku: shelf prospectus, red herring prospectus, abridged prospectus and deemed prospectus. Shelf is 31, red herring 32, abridged 33 and deemed is 25. Okay, ஒரு 4 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இதோடயே. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த சாப்டரோட க்ரூஷியல் பஞ்சே இதுதான். இது புரிஞ்சிச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் சாப்டர் டன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ பெருசாக எதுவும் இல்லை, ரொம்ப குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும். வி வில் கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராப்பர்லி, பக்காவாக முடிக்கலாம். ஓகே, இப்போது மேம் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னா நம்ம வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இஷ்யூ பண்ணி எங்கள் கம்பெனி இதுதான்ப்பா பண்ண போகுது, இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் இன் த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் ப்ராஸ்பெக்டஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. நான் முதல்ல உனக்கு நடத்த போகிற டைப் வந்து ரெட் ஹைரிங். ஓகே, ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ். ஏன்னா ஜொமேட்டோ இப்போ நீ பார்த்தது என்னது? ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ். இப்போது நான் உனக்கு காட்டுறேன் ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னால் எப்படி இருக்குங்கிறது காட்டுறேன். ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, புக் பில்ட் ஆஃபர். ஏன் இந்த புக் பில்ட் ஆஃபர்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் உனக்கு தெரிஞ்சிடும். வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ், இங்கே பாரு, இந்த லைனை படியேன். இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபருக்கு வந்து ஜொமேட்டோ போகிறாங்களாம். ஓகே, போட்டும், மகிழ்ச்சி. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 1. ஓகே, அண்ட் எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நாங்கள் இஷ்யூ பண்ண போகிறோம்? இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் ஆஃப் டாட்னு போட்டாங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னு போடல. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வேல்யூ 1 ஆஃப் ஆர் கம்பெனி எவ்வளோத்துக்கு இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க? அட் அ ப்ரைஸ் ஆஃப் டாட். ப்ரைஸ் எழுதலை மேம். என்ன மேம், ப்ரைஸுக்கு பதிலாக டாட்னு போட்டிருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்க்கு பதிலாக டாட்னு போட்டிருக்காங்க. பட் அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க? By going for an IPO, I want to raise a total of 90,000 million. I want to raise how much? Rupees 90,000 million. என்ன மேம் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ ப்ராக்டிக்கலா நீ ஒரு கம்பெனி, லெட்ஸ் சே டிடி லிமிடெட்னு நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன். ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அ ஐபிஓ. இப்போ நான் என்னோட ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும், கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, என்னோட கம்பெனிக்கு நான் வந்து எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். ஐ டிசைட் லெட் மீ கீப் 1 share is equal to 200. ஓகே, நான் என்ன நினைக்கிறேன், நான் இவாலுவேட் பண்ண வரைக்கும் என்னோட கம்பெனியோட வேல்யூ எவ்வளோ? 1 share is equal to 200.
ஆனால் நான் ஐபிஓக்கு போய் ஷேர்ஸை பப்ளிக்கில் இஷ்யூ பண்ணும் போது தான் எனக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா என்னோட கம்பெனியோட வேல்யூ செம அதிகம். என் கம்பெனிக்கு செம்ம குட்வில் இருக்குது, மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ நல்ல பேர். அதனால என்னோட ஷேரை எல்லாருக்கும் 500 ரூபாய் கூட வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் ரெடியாக இருந்தாங்க. ஆனால் நான் ஒரு லூஸ் மாதிரி ஒரு ஷேரை எவ்வளோத்துக்கே விற்றுட்டேன், 200க்கு. ஸோ இப்போ நான் என் ஷேர்ஸை ஓவர் ப்ரைஸ் பண்ணிட்டேனா இல்லை அண்டர் ப்ரைஸ் பண்ணிட்டேனா? இஸ் இட் ஓவர் ப்ரைஸ்ட் ஆர் இட் இஸ் அண்டர் ப்ரைஸ்ட்? நான் 200 ரூபாய்க்கு விற்றேன். ஆனால் ஐபிஓ போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஐயோ நம்ம மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு செம குட்வில் இருக்கு போல, நம்ம வந்து 500 ரூபாய்க்கு விற்றுந்தா கூட எல்லாரும் வாங்கியிருப்பானுங்க, நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் 200 ரூபாய்க்கு லிஸ்டிங் கொடுத்துட்டோம். இட் இஸ் அண்டர் ப்ரைஸ்ட். இதனால அண்டர் ப்ரைஸ்னால யாரும் சோகமா இருப்பா? அண்டர் ப்ரைஸ்னால யாரும் சோகமா இருப்பா? த ப்ரொமோட்டர் வில் பி வெரி சேட். த ப்ரொமோட்டர் டைரக்டர் வில் பி வெரி சேட். ஏன்னா ஒரு ஷேருக்கு 500 ரூபாய் கேட்டிருக்கலாம், நம்ம 200 ரூபான்னு கேட்டிருக்கோம். 300 ரூபாய் ஒவ்வொரு ஷேருக்கு லாஸ்னால அவன் சோகமா இருப்பான். இதே வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, மார்க்கெட்டே புரியாமல், மார்க்கெட்டை ஒழுங்காக ஸ்டடி பண்ணாமல் என்னோட ஒரு ஷேரை, திஸ் இஸ் கேஸ் 1. கேஸ் 2 இஸ் என்னோட ஒரு ஷேரை 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன். 10 பேர் கூட வரல வாங்குறதுக்கு. ஏன்னா என் கம்பெனியோட ஷேரோட வேல்யூ என்னது, 500க்கு லிஸ்ட் பண்ணோன்னா வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க. நான் எவ்வளோத்துக்கு லிஸ்ட் பண்ணி தொலைச்சிருக்கேன், 1000. அவ்வளோலாம் என் கம்பெனியோட வேல்யூவே கிடையாது, எவனுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல. இப்போ என்ன ஆயிடும் என்னோடது? It will be oversubscribed or undersubscribed? Undersubscribed. Because it is overpriced, it will be undersubscribed. யாருமே வாங்க மாட்டாங்க, because price அதிகமா இருக்கு, யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, என்னால் லிஸ்டிங்கே போக முடியாது. ஏன்னா இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்தில் உனக்கு சொல்லி கொடுப்பேன், லிஸ்டிங்க்கு போகணும்னா மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று நீ மீட் பண்ணணும். மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். Do you guys know what is the limit for minimum subscription? Minimum subscription 90%. 90% is minimum subscription limit. இப்போ because I priced it as 1000 rupees, actual worth of my share is 500. 500 ரூபாய் ஷேரா 1000 ரூபாய்க்கு நான் மார்க்கெட்ல கொடுத்ததுனால ஒருத்தனும் அதை வாங்கல, என்னால மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனே மீட் பண்ண முடியல. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு கோ ஃபார் அ ஐபிஓ. இது குட்டா பேடா? மேம் வெரி பேட் மேம், லூஸ் மேம். நீங்க யாராவது போய் நீங்க எப்படி மேம் மார்க்கெட் அனாலிசிஸே பண்ணாம எப்படி மேம் ஐபிஓக்கு போகலாம்? இதுதான் பிரச்சனை. நான் கம்மியான விலைக்கு கொடுத்துட்டேன்னா ஆஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர் நான் ரொம்ப சோகமாக இருப்பேன். ஏன்னா நான் 500 ரூபாய் கேட்டிருந்தா கூட மக்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ சோல்ட் இட் ஒன்லி ஃபார் 200. இதே நான் ஓவர் ப்ரைஸ் பண்ணாலும் நான் சோகமாக இருப்பேன், ஏன்னா எவனுமே வாங்க மாட்டான். அதனால வி கேம் அப் வித் அ கான்செப்ட் கால் ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ், விச் இஸ் கால் புக் பில்ட் ஆஃபர். இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, இங்கே பாருங்க, இப்போ நாங்கள் ஓவராக ப்ரைஸ் பண்ணாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை, கம்மியாக ப்ரைஸ் பண்ணாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, நாங்கள் ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்ல மாட்டோம். நாங்கள் டோட்டலாக எங்களுக்கு எவ்வளோ காசு வேணும்னு சொல்கிறோம். எவ்வளோ எங்களுக்கு காசு வேணும்? 90,000 மில்லியன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எனக்கு 90,000 மில்லியன் வேணும். இப்போது நீங்களாம் சொல்லுங்கள், என் கம்பெனியோட ஒரு ஷேருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? இப்போ நான் சொல்கிறேன், நான் வந்து ஜொமேட்டோட ஷேருக்கு ஒரு 200 ரூபாய் கொடுக்கலாம்ப்பா ஒரு ஷேருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். அர்ஷத் என்ன சொல்கிறான், 200 ரூபாய் இல்லை மேம், இது வந்து நல்ல பிஸ்னஸ் தான், ஒரு 300 ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். அனன்யா என்ன சொல்கிறா, நான் மேம் 200 300லாம் அதிகம் மேம், என்னால் ஒரு ஷேருக்கு 150 கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட கேட்குறான். நீ தானே பப்ளிக், நீ தானே வாங்க போற, நீ சொல்லு நீ எவ்வளோத்துக்கு வாங்க ரெடியா இருக்க, அதை வச்சு நான் ஒரு ஆவரேஜ் ப்ரைஸை அரைவ் பண்றேன். ஏன்னா நான் ஓவரா பிரைஸ் பண்ணாலும் யாருமே வாங்க மாட்டான், நான் கம்மியா பிரைஸ் பண்ணாலும் எனக்கு லாஸ். அதனால நீ தானே வாங்க போற, நீனே சொல்லு நீ எவ்வளோத்துக்கு வாங்க ரெடியா இருக்க. இப்போ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்களா, நான் எவ்வளோ சொல்ல 200ன்னு சொல்லுவேன், அர்ஷத் 300ன்னு வா, அனன்யா 115 வா. யூசிங் ஆல் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் they will arrive at an average price. Will that be a fair thing? Yes. Will that be a fair thing? Yes. ஏன்னா மக்களே சொல்றாங்க இவ்வளோத்துக்கு தான் வாங்க ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் 2 இன்ஃபோ இருக்காது. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறோம் தெரியாது, ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ தெரியாது. அப்போ என்னதான் மேம் எழுதுவீங்க? மற்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எழுதியிருக்கோம். கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல்ஸ், ப்ரொமோட்டர் யாரு, டைரக்டர் யாரு, பிஸ்னஸ் என்ன, அதெல்லாம் எழுதியிருக்கோம். அண்ட் கம்பெனிக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ வேணும். நம்ம ஜொமேட்டோ என்ன சொல்லுது, எங்களுக்கு 90,000 வேணும். நீங்கள் அதை எப்படி கொடுப்பீங்க நீங்களே சொல்லுங்க. நாளைக்கு நாங்கள் ஓவராக ப்ரைஸ் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்க, அண்டர் ப்ரைஸ் பண்ணுறோன்னா எங்களுக்கு லாஸ். அதுக்கு பதிலாக நீனே சொல்லு, நாங்கள் அதை வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் அரைவ் பண்ணுறோம். அது பேர் ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ். அதனால தான் இதோட பேர் என்னது, புக் பில்ட் ஆஃபர். இந்த ஆஃபரை யார் பில்ட் பண்ணா? ஆஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நாங்கள் தான் பில்ட் பண்ணோம். புக் பில்ட், புக்னா இதை எழுதியிருக்கு கரெக்டாக, எழுதி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நீங்களே பில்ட் பண்ணுங்க, நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு வாங்க ரெடியாக இருப்பீங்க. அது பேர் புக் பில்ட் ஆஃபர். வி ஆல்சோ டெக்னிக்கலி கால் இட் அ ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்.
We also technically call it as a red hiring prospectus. Okay, sorry. இப்போ இங்க போய் பாரு. இப்போ இத படி உனக்கு புரியும். Red hiring prospectus means a prospectus in which quantum and price is not included. Quantum na எவ்வளோ shares தெரியாது. ஏன்னா ஒரு ஷேர் பிரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணாதான் 90,000 டிவைடட் பை 1 ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச்னா தான் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடைக்கும். இங்க தான் நமக்கு ஒரு ஷேரோட பிரைஸே தெரியாது. ஸோ குவாண்டமும் எழுத முடியாது, பிரைஸும் எழுத முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ், த ப்ராஸ்பெக்டஸ் இன் விச் குவாண்டம் அண்ட் பிரைஸ் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இஸ் நோன் அஸ் அ ரெட் ஹையரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ். உனக்கு புரியுதா வாட் இஸ் ரெட் ஹையரிங் அண்ட் ஏன் இது பண்றோன்னு? ஏன்னா நம்மளுக்கு ஓவர் பிரைஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை, அண்டர் பிரைஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை. ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீ தானே வாங்க போற, யூ இட்செல்ஃப் டெல் how much are you interested to buy, based on that we'll fix the price, right? That is known as a red hiring prospectus. Section number 32. There are so many other things, but tell me, did you understand this part? What is a red hiring prospectus? Is that pakka? Okay, and red hiring prospectus will be issued prior to a final prospectus. Yeah ma'am, அப்படினா final prospectusல நம்ம என்ன எழுதுவோம்? Quantity and price will be written. First நம்ம red hiring, first இந்த process எப்படி நடக்கும்னு நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸை இஷ்யூ பண்ணிட்டு எல்லார்கிட்டையும் என்ன கேட்போம்னா, நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க எங்க கம்பெனியோட ஷேர்ஸை எவ்வளோத்துக்கு வாங்குறதுல ரெடியா இருப்பீங்க அப்படின்னு. தே வில் டெல், ரைட், நான் 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன், நான் 200 ரூபாய் கொடுக்குறேன், நான் 300 ரூபாய் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்ற ரெஸ்பான்ஸை வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் அரைவ் பண்ணி அந்த ஆவரேஜ் ப்ரைஸை ஒரு ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எழுதுவோம். அப்படின்னா ரெட் ஹைரிங் அது கடைசி கிடையாது, இல்ல ரெட் ஹைரிங் கொடுத்தா இதுக்கு அடுத்தது நீ ஒரு ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ்னு கொடுக்கணும். ஏன்னா அதுல நீ என்ன சொல்லனா, நாங்க ரெட் ஹைரிங் கொடுத்தோம், அதுல வந்த ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு we arrived that average price is 150 or 300. so எங்களோட average price per share is 300. 90,000 divided by 300. 90,000 divided by 300. How many shares? 300 shares are going to be issued. So after issuing a red hiring prospectus, can I arrive at the quantum and price? Yes. உனக்கு புரியுதா? ப்ராசஸ் புரியுதா? ரெட் ஹைரிங் இஷ்யூ பண்ணுவோம். இஷ்யூ பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, மக்கள் கிட்ட நீனே சொல்லு, என் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை எவ்வளவுக்கு நீ வாங்க ரெடியா இருக்கேன்னு நீனே சொல்லு. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஓவர் பிரைஸ் ஆர் அண்டர் பிரைஸ் இட். நீனே சொல்லு. அவன் சொல்ற ரெஸ்பான்ஸை வச்சு we arrive at a average. அவன் சொல்ற ரெஸ்பான்ஸை வச்சு we arrive at a average. Are you able to understand? அப்போ ரெட் ஹைரிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ் போகுமா? எஸ், போகும். இப்போ இங்க பார்த்த அப்படின்னா ஜொமேட்டோல இந்த முதல் பேஜ் வந்து இது வந்து ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ். இப்போ நீ பாரு, ஃப்ளோர் பிரைஸ் சீலிங் அப்படின்னு இருக்கும். இது வெறும் ரெட் ஹைரிங் தான், ஃபைனல் அவங்க அட்டாச் பண்ணலை. ஸோ அதனால இங்கே இல்லை. இங்கே பாரு, இதில் இல்லை. ஐ கேன் ஷோ யூ இன், இஃப் யூ ஆக்சுவலி வாண்ட் டு சி, ஜஸ்ட் கிவ் மீ 1 minute. I have it of Mama Earth. I will show you Mama Earth. Okay, just give me 1 minute. வருதான்னு பார்க்குறேன். Mama Earth நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yeah, just give me 1 minute.
இது வந்து ஹொனாசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் மாமா அர்த் தானே காட்டுறேன். நீங்கள் மாமா அர்த் வந்து பிராண்டோட பேர். இப்போ இந்த ஹொனாசாங்கிற பிராண்டு கீழே, ஹொனாசாங்கிற கம்பெனி கீழே என்ன பிராண்டெல்லாம் வருது பாரு, மாமா அர்த், அக்வாலாஜிக்கா, ப்ளீ பிளெண்ட். மேம் எல்லாமே ஒரே கம்பெனி தானே. இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் வேறு வேறு ப்ராடக்ட் தான் நினச்சிட்டோம். ப்ராடக்ட் வேறு வேறு, ஆனால் எல்லாமே இட்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் கம்பெனி, ரைட்? Now wait, here we will search. Here we will search floor price. இவங்களும் எதுக்கு போயிருக்காங்க பாரு, ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் 100% புக் பில்ட் ஆஃபர். இவங்களோட இதையும் பார்த்தீங்கன்னா சேம். இங்கே பாரு, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப் டு டாட்னு போட்டிருக்கு. எவ்வளோ ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்லலை, ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லலை. ஏன்னா இது ரெட் ஹைரிங், நாங்கள் மக்கள் கிட்ட கேட்குறோம், நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எவ்வளோத்துக்கு வாங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are asking. Here let's search floor price. I think 324 என்னமோ இது இருந்தது. I showed it in the class. I think that's some other version that I downloaded. Okay, fine, no problem. Don't want to waste a lot of time. I had in live class, I'll maybe show you tomorrow. அப்போ மேம் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில் ரெண்டு இன்ஃபோ எழுத மாட்டாங்க. தே வில் நாட் ரைட் த sorry. Yeah, I was muted. Sorry, I didn't check. Yeah, now absolutely clear. Yeah. மேம் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் மேம். ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில் வி வில் நாட் ரைட் அபவுட் த குவாண்டம் அண்ட் வி வில் நாட் ரைட் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். எஸ், இது எழுத மாட்டோம், ஏன்னா நம்ம மக்கள் கிட்டேருந்து கேட்குறோம். மேம் அப்போ ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபைனல் வெர்ஷன் விடணுமா? எஸ், ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ரைஸஸ் வச்சு யூ வில் அரைவ் அட் ஆவரேஜ், ரைட்? அந்த ஆவரேஜ் ப்ரைஸை ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸில் எழுதி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆல்சோ யூ ஷுட் அரைவ். ஏன்னா உனக்கு ப்ரைஸ் தெரிஞ்சிச்சு, டோட்டல் அமௌண்ட் தட் ஹவு மச் டு யூ வாண்ட் டு ரேஸ் 90,000 million divided by 1 share is equal to 300 na, you will arrive at total number of shares, right? And ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஃபர்ஸ்ட் யார்கிட்ட ஃபைல் பண்ணோம்? ஆர்ஓசி கிட்ட. அட்லீஸ்ட் 3 days prior to the opening of the offer. பப்ளிக் கிட்ட கொடுக்குற 3 நாள் முன்னாடி ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ் should be given to the ஆர்ஓசி. அண்ட் பப்ளிக் கிட்ட கொடுத்து நம்ம பப்ளிக் கிட்ட என்ன சொல்லுவோம்னா, ப்ளீஸ் டெல்லஸ் நீங்கள் எவ்வளோத்தில் வாங்க ரெடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பனிங் டேட், ஒரு க்ளோசிங் டேட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே எழுதியிருக்கும் பாருங்க, ப்ராஸ்பெக்டஸ் எப்போ இஷ்யூ ஓப்பன் ஆகுது, எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு. இதில் லாஸ்ட்டில் இங்கே பாரு, பிட் என்னைக்கு ஓப்பன் ஆகுது? இட்ஸ் ஓப்பனிங் ஆன் July 14th and it's closing on July 16th. அப்படின்னா July 14th ல இருந்து July 16th வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் எங்க கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்கணுமோ, ப்ளீஸ் டெல் us for how much you want to buy அப்படின்னு யூ ப்ளீஸ் அப்ளை. உனக்கு என்னோட கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கினா நீனே சொல்லு, ஒரு ஷேரை எவ்வளோத்துக்கு வாங்குவேன்னு நீனே சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் given here. அவங்க சொல்லியிருக்க அமௌண்ட்டை வச்சு they arrive at a average price. Right, so there's something called opening date and closing date. அப்படின்னா it will be open for a certain period of time. அதுக்குள்ளே யாருக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுமோ they can apply it. Here it opens on 14th of July and it closes on July 16th. அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கு. Upon closing of the offer, the prospectus stating the total capital raised and closing price shall be filed with the ROC and SEBI. ஆஃபர் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளால அந்த பிரைஸ்ல அரைவ் ஆயிட முடியுமா? நோ வி வில் நோ மக்கள் நம்மளோட ஷேரை எவ்வளோ பிரைஸ்ல வாங்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுமா? இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைனல் பிரைஸ்ல அரைவ் ஆயிட்டு we have to issue a final prospectus having price as well as the number of shares, and அதோட காப்பியும் யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? You have to give it to the ROC and the SEBI, right? அது தவிர what are the variations between red hiring and final prospectus? மேம் வேரியேஷன் இருக்குமா? கண்டிப்பாக இருக்கும். ரெட் ஹைரிங்கில் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எழுதியிருக்க மாட்டேன், பர் ஷேர் ப்ரைஸ் எழுதியிருக்க மாட்டேன். ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸில் எதுவுமே எழுதியிருக்கும். ஃபைனல் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஹைலைட் பண்ணி அழகாக யூ ஹேவ் டு ஷோ இட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெட் ஹைரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸ்? Red hiring prospectus is section number 32, where two things will not be mentioned. Quantum and price will not be included. Prior to giving to
Prior to giving red herring prospectus to the public, we will 3 days before itself give it to the ROC. Red herring prospectus will open for a certain time. Within that time, people whoever are interested can apply. They can quote a price in which they are ready to buy the shares of the company. Based on people's responses, we will arrive at a price. That price and the number of shares will be mentioned in a final prospectus and that will be issued. It should be issued to both the ROC as well as the SEBI அதோட ஒரு காப்பியை கொடுக்கணும். இதை தவிர என்னெல்லாம் வேரியேஷன் இருக்கு ரெட் ஹைரிங்கோ ப்ராஸ்பெக்டஸ்குள்ள அப்படிங்கிற வேரியேஷன்ஸ் என்ன இருக்குங்கிறத you will have to highlight it in the final prospectus. Are we clear with red herring? Yes ma'am, absolutely clear ma'am. Okay ஆனது ma'am, எதுவுமே இல்லை. Okay. Abridged பார்க்கலாம், அது குட்டி. அதுக்கப்புறம் we will go to shelf. Abridged அப்படின்னா 2-3 இடத்துல நீ இந்த வார்த்தையை பார்ப்ப கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல. Abridged means summary. If you guys do not know, right, abridged means summary. மேம் எதுக்கு மேம் ப்ராஸ்பெக்டஸும் பண்ண சொல்றீங்க, சம்மரி பண்ண சொல்றீங்க, எங்களுக்கு வேலை வெட்டியே இல்லையா? சி ப்ராஸ்பெக்டஸ் இப்போ நீ பார்த்த ஜொமேட்டோது எத்தனை பேஜுக்கு இருக்கு? 400 பேஜுக்கு இருக்கு. இதே ஒனாசாவும் நான் உனக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் மாமா அர்த், அதுவும் 400 பேஜுக்கு இருக்கு. நைக்கா ஒரு 500 பேஜுக்கு இருக்கு. நீ யோசிச்சு பாரு, எவனுக்காவது 500 பேஜ் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கா? நீ உனக்கு சிஏ இன்டருக்கு படிக்கணும், அதுக்கே நீ படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஒரு இன்வெஸ்டரா 500 பேஜ் டாக்குமெண்ட்டை படிக்க எனக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குமா? இருக்காது. அதனால நம்ம என்ன சொன்னோம்னா, நிறைய பேருக்குலாம் படிக்கணும்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பா 500 பேஜை. ஸோ நீ என்ன பண்ணு, நீ 500 பேஜுக்கு போடு, அது மேண்டேட்ரி. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எழுதி 500 பேஜுக்கு ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை போடணும். ஆனால் அதோட ஒரு சம்மரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணு. ஒரு 2 பேஜில் இந்த 500 பேஜில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி, இதெல்லாம் தான் ஹைலைட்ஸ். இந்த மாதிரி ஹைலைட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை போட்டு ஒரு குட்டி சம்மரி மாதிரி பண்ணு. அது பேர் அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ். யாருக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக படிக்க டைம் இல்லையோ நீ இதையாச்சும் படிச்சுக்கோ. இதை படிச்சு உனக்கு கம்பெனியில் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணு. தட் இஸ் நோன் அஸ் அப்ரிட்ஜ்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸ். எவ்ரி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம், தட் இஸ் நீ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அனுப்புவல, உங்களுக்குலாம் என் கம்பெனியில் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்கள் ஷேர்ஸ் வாங்குங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட நீ எதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும்? அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ். அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை, அந்த உன்னோட மெயின் ப்ராஸ்பெக்டஸோட ஒரு சம்மரி, ஒரு ஹைலைட்ஸ் மாதிரி. இதை நீ கொடுத்துரு. இதை தவிர எவனாவது இல்லை எனக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, நான் வெட்டியா இருக்கேன், நான் 400 பேஜ் படிக்கிறேன், எனக்கு கொடு அப்படின்னா அவனுக்கு ஃபுல் ப்ராஸ்பெக்டஸையும் கொடுத்துடு. பட் எல்லாருக்குமே மேண்டேட்ரியா அப்ளிகேஷனோட என்ன கொடுக்கணும்? அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு ஃபுல்லா படிக்க டைம் இல்லைனா கூட இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இதை படிச்சுட்டு அதையும் டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன கொடுக்கணும்? அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஹேஸ் டு பி அட்டாச் வித் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம். அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும்ல, அதோட எதை அட்டாச் பண்ணிக்கோ? அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அட்டாச் பண்ணி, இங்க பார்ப்பா கம்பெனியோட ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா ப்ராஸ்பெக்டஸை படி. அது படிக்க டைம் இல்லை, மூடு இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் அப்ரிட்ஜ்டையாச்சும் படிச்சு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் இந்த செக்ஷன்ல ஏதாவது டிஃபால்ட் பண்ணனா கம்பெனிக்கு ஃபைன் வந்து இஸ் ₹50,000. ஓகே. அண்ட் அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகாதுன்னா, underwriters. You guys know what is underwriting? People who agree to buy the shares of the company in case public does not buy. ஏன்னா நீ மினிமம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை மீட் பண்ணி தான் ஆகணும். பப்ளிக் ஷேர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு வர அண்டர் ரைட்டர்னு. அப்போ நீனே சொல்லு, அண்டர் ரைட்டர்னு ஏதோ ஒரு கம்பெனி லைக் ஜேபி மார்கன்ஸோ கோட்டக் கேபிட்டலோ அண்டர் ரைட்டர்ஸாக இருக்கா அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவன் உன் கம்பெனியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணாமல் அக்ரி பண்ணியிருப்பான்? கண்டிப்பா உன் கம்பெனியோட ஃபுல் டியூ டெலிஜென்ஸா பண்ணியிருப்பான். A to Z உன் கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் அண்டர் ரைட்டரா இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான். அவன் ஏற்கனவே A to Z உன் கம்பெனியை பத்தி எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டான். அவனுக்கு எதுக்கு இந்த 2 பேஜ் சம்மரி? அவனுக்கு இதோட அதிகமாவே தெரியுமே. ஸோ அண்டர் ரைட்டர்ஸ்க்கு அப்ரிட்ஜ் ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதே மாதிரி வேற ஆஃபர் இஸ் மேட் டு த பப்ளிக், offer is not made to the public. That means if you are going for a private placement, இப்போ நீ முகேஷ் அம்பானி கிட்ட private placementக்கு போற, அவர் உன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உன் கம்பெனியை பற்றி டியூ டெலிஜென்ஸ் பண்ணுவாரா மாட்டாரா? யார் நீ, உன் கம்பெனி என்ன, லாஸ்ட் இயர் என்ன ப்ராஃபிட் பண்ணுது, நீ எங்கே இருக்கேன்ற வரைக்கும் அவருக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா வேணாமான்னு யோசிப்பார். அப்போது ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்டும் அண்டர் ரைட்டர்ஸ்க்கு இந்த 2 பேஜ் துண்டு பேப்பர் இன்ஃபர்மேஷனால எதுவுமே கிடைக்க போதில்லை. ஏன்னா அவங்க இதோட அதிகமான இன்ஃபர்மேஷனை ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ ரெக்வயர்மெண்ட் டு கிவ் அ abridged prospectus along with the application form in case the application is being given to the underwriters or it is given to the person to whom the private placement is made. Reason புரியுதா? ஏன்னா இந்த 2 பேஜ்ல நீ எழுதி இருக்கிறத விட அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் அவன் கலெக்ட் பண்ணிட்டான். எதுக்கு இதை கொடுத்து டைம் வேஸ்ட் பண்ற?
ஸோ கொடுக்க தேவையில்லை. அண்டர் ரைட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்க தேவையில்லை, ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. புரிகிறதா? That is your entire section number 33, which is Abridged Prospectus. Ma'am, Abridged na ஒன்றும் இல்லை, அந்த பெரிய ப்ராஸ்பெக்டஸ் 400 பேஜை படிக்கிறதுக்கு எவனுக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அதோட ஒரு சம்மரி கிரியேட் பண்ணுறோம். அந்த சம்மரி பேர் Abridged Prospectus. இதை நம்மளோட ஷேர்ஸோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சிடணும். ஏன்னா நீ சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, காசு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இதையாச்சும் படிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சைன் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அவன் சைன் பண்ணுவான். அதனால அப்ளிகேஷனோட எதை அட்டாச் பண்ணிடுங்க? Abridged Prospectus அட்டாச் பண்ணிடுங்க. பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேம், ஒருத்த வந்து Abridged Prospectus இருக்கட்டும், ஆனா எனக்கு ஃபைனலையும் கொடு, அந்த ஃபுல் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அந்த 400 பேஜையும் கொடு அப்படின்னு கேட்டானா அப்ப அவன் கொடுத்து தான் ஆகணும், வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. இன் கேஸ் யூ டூ எனி டிஃபால்ட் அண்டர் செக்ஷன் 33, then you are liable to pay a fine of rupees 50,000 rupees, and Abridged Prospectus is not required to be given in case you are giving it to a underwriter or you are going for a private placement. Is it absolutely clear? Can we study shelf prospectus? Are you clear with 32 red herring and 33 abridged? ஷெல்ஃப் அப்படின்னா என்னது மேம் அப்படின்னா, எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் நீ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு இருக்கு. அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை 6 மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எக்ஸ்பைரி டேட் 1 வருஷம் கழிச்சு தான் ஷெல்ஃப் லைஃப். அதுலேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கோ. ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ எம் அ கம்பெனி, நான் ஒரு வருஷத்தில் ஒரேடியாக 100 கோடி வாங்க போதில்லை. ஃபஸ்ட்டு 3 மாதத்தில் ஒரு 30 கோடி, அதுக்கு அடுத்த 3 மாதத்தில் ஒரு 30 கோடி, அப்புறம் ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு இன்னொரு 30 கோடி. அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துலேயே மல்டிபிள் டைம்ஸ் பப்ளிக்கு போகிறேன் அப்படின்னா, நான் ஐடியலாக 3 டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ப்ராஸ்பெக்டஸ். நான் 3 தடவை பப்ளிக்கு போகிறேன்னா, நான் ஐடியல் சினாரியோ 3 தடவை நான் என்ன பண்ணும், ப்ராஸ்பெக்டஸை ரெடி பண்ணும். ஆனால் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரெடி பண்ணுறது அவ்வளோ ஒன்றும் ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டீம் இருக்கணும். இதில் எதுவுமே தப்பாக எழுதக்கூடாது. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தப்பாக இருந்தால் கூட 34, 35, 447 சிவில் லைபிலிட்டி, கிரிமினல் லைபிலிட்டி, ஃப்ராடு எல்லாத்தையுமே நம்ம தலையில் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால ப்ராஸ்பெக்டஸை திரும்பி உட்காந்து என்னால் ஒரு வருஷத்தில் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த கம்பெனியெல்லாம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் they are going to go for a பப்ளிக் ஆஃபர், தட் இஸ் ஒரு தடவை இல்லை, நான் 2-3 தடவை பப்ளிக்கு போகிறேன் அப்படின்னா, நீ ஒரு ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்படின்னா இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸோட வேலிடிட்டி வில் பி அப் டு 1 year. அப்படின்னா ஒரு தடவை கிரியேட் பண்ணி 1 வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ், அது பேர் தான் ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். மேம், ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராஸ்பெக்டஸ் நடத்தும் போது என்ன சொன்னீங்க, ப்ராஸ்பெக்டஸை ரெடி பண்ணி ஆர்ஓசி கொடுக்கணும், ஆர்ஓசி கொடுத்த 90 டேஸ்க்குள்ளே பப்ளிக்கு கொடுத்துடணும். ஏன்னா பப்ளிக்கு வந்து நீங்கள் 90 டேஸ் கழிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்லெஸ் ஆகிடும். இப்போ எப்படி மேம் நீங்கள் ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸில் 1 வருஷம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க? அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் பழசா ஆகாதா? ஆகும். ஆனால் நீனே சொல்லு, ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே பழசாகுமா, இல்லை ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வில் பிகம் ஓல்ட் அண்ட் ரிடண்டன்ட்? மேம், ப்ரொமோட்டர் அவன் அப்படியே தான் மேம் இருப்பான். கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் அதுவும் மோஸ்ட்லி மாறாது மேம். எந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேம் மாறும்? ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அது மட்டும் தானே மாறிட்டே இருக்கும். அதை தவிர அந்த 300 பேஜ்ல ஒரு 50 பேஜ் தான் மாறப்போகுது. 300 பேஜுமே மாறிட்டே இருக்குமா? இல்ல. ப்ரொமோட்டர்ஸ் ரிலையன்ஸ் எப்பவுமே முகேஷ் அம்பானி, அந்த திருபாய் அம்பானி தான் இருக்க போறானுங்க. இஸ் இட் keep on going to be changing? Is the registered office of Reliance keep on going to be changing? இல்ல மேம். அப்போ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல சில இன்ஃபர்மேஷன் தான் மாறும். அப்போ கம்பெனி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, நீ ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் வச்சுக்கோ, ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை ரெடி பண்ணி அதை 1 வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் மாறுதோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு செப்பரேட் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த டாக்குமெண்ட்டோட பேரு இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம். அந்த டாக்குமெண்ட்டோட பேரு இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம். வாட் டு யூ மீன் பை இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம்? மேம், இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம் அப்படின்னா அதில் ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கிற சில சேஞ்சிங் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நம்ம கொடுப்போம். ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸில் 2 விஷயம் யூஸ்வலாக மாறும். வாட் வில் சேஞ்ச் அப்படின்னா, ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கும் இன்னைக்கும் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் மாறி இருக்கும். அதை இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டத்தில் எழுதணும். சார்ஜஸ், யூ நோ வாட் இஸ் சார்ஜ்? when you take a loan, when it's a secured loan, you create a charge against the asset. அப்படின்னா நாளைக்கு என்னால் லோனை ரீபே பண்ண முடியலன்னா அந்த அசட்டை விற்கலாம். அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் புதுசாக சார்ஜஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணும். அண்ட் எனி அதர் சேஞ்சஸ் ஆஸ் மே பி ப்ரிஸ்கிரைப்ட். அப்படின்னா மேம், நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா
ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ங்கிறது ஒரு தடவை நம்ம ரெடி பண்ணால் போதும், ஒரு வருஷத்துக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம். மல்டிபிள் டைம்ஸ் we can go for a public offer using that one prospectus. ஆனால் பிகாஸ் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் லைக் அ ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் மாறிட்டே இருக்கும், பிகாஸ் இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் லைக் அ சார்ஜஸ் கிரியேட்டட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாறிட்டே இருக்கும், அண்ட் பல இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் மாறலாங்கிறதுனால அந்த மாறுற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ஒரு தனி டாக்குமெண்ட்டில் எழுதிடுவோம். அந்த டாக்குமெண்ட் பேர் இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம். ஸோ நான் முதல் தடவை ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுப்பேன், அடுத்த தடவை ஷெல்ஃபை கொடுக்க மாட்டேன், ஷெல்ஃப் ப்ளஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம். அதே அப்படியே ஷெல்ஃபை அப்படியே திரும்பி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம்னு சேஞ்சஸை மட்டும் ஒரு புதுசாக ஒரு 4 பேஜில் பிரிண்ட் அடித்து கொடுத்துருவேன். இது பேர் தான் என்னது? ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். அப்போ ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டரோட லைஃப் என்னது? லைஃப் ஆஃப் அ ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் 1 year. லைஃப் ஆஃப் அ ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் 1 year. Are you able to understand? Are you able to understand? Okay. Shelf prospectus means a prospectus in which securities included therein are issued in one or more issue over a certain period. ஒரு வருஷத்துல நம்ம ஒரேடியா அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை யூஸ் பண்ண போதில் மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டு ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ். மல்டிபிள் டைம்ஸ் it is going to be used. Such class of companies as may be specified by SEBI may file a self prospectus with the ROC at ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் அந்த வருஷத்தில் போகும்போதே ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை ஃபைல் பண்ணிடுங்க. அதோட பேர் என்னவா இருக்கும்? ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ். அது நீங்கள் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணால், ஒரு வருஷத்துக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஆஃபர் போனீங்கன்னா கூட இந்த ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸை யூஸ் பண்ணால் போதும், திரும்பி திரும்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஷால் இண்டிகேட் த வேலிடிட்டி ஆஃப் அ ப்ராஸ்பெக்டஸ். அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸோட வேலிடிட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே கிடையாது. அண்ட் வேலிடிட்டி எங்கேருந்து கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர். முதல் ஆஃபர் என்னைக்கு ஓப்பன் ஆகுது? நான் 2-3 தடவை போகிறான்ல, முதல் ஆஃபருக்கு என்னைக்கு போகிறேனோ அன்னையிலேருந்து இட் வில் பி கவுண்டட். And for second or subsequent offer, no further prospectus is required. அடுத்தது அந்த வருஷத்துலே நான் செகண்ட் டைம் பப்ளிக் ஆஃபருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா திரும்பி புதுசாக ப்ராஸ்பெக்டஸ் கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை. அதே ப்ராஸ்பெக்டஸை என்ன பண்ணிக்கலாம்? இஷ்யூ பண்ணலாம். பட் மேம் அதில் சில சேஞ்சஸ் இருக்குமே. எஸ், அதுக்கு மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் மெமோராண்டம்னு ஒரு அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க. இதை நீங்கள் வித்தின் 1 month ப்ரையர் டு கிவிங் த செகண்ட் ஆஃபர், செகண்ட் ஆஃபர் போகிற ஒரு மாதம் முன்னாடி இதை நீங்கள் கொடுத்துடணும். இதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்குன்னா மெயினாக 3 விஷயம் எழுதியிருக்கோம். சேஞ்சஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன். ஷெல்ஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ்க்கும் இப்போதைக்கும் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, new charges that are created, and any other changes as may be prescribed. Are you able to understand this? இது புரிஞ்சிச்சா? இது புரிஞ்சிச்சா? The last and the most important point of shelf prospectus. இப்போ let's say there is Ananya. Ananya is there, okay? இப்போ அனன்யாக்கு வந்து நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரேடியா காசு வேணாம் அனன்யா, எனக்கு வந்து 100 கோடி வேணும், பட் எனக்கு ஒரேடியா வேணாம், நான் வந்து 30 அப்படின்னு வாங்க போறேன் அப்படின்னு நான் அனன்யா கிட்ட சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஆஃபர் 30 கோடிக்கு, அடுத்த பப்ளிக் ஆஃபர் இன்னொரு 30 கோடிக்கு, மூணாவது இன்னொரு 30, இந்த மாதிரி தான் நான் வாங்க போறேன். நான் ஒரேடியா 100 கோடி ரேஸ் பண்ண போறது கிடையாது. ஆனால் அனன்யா என்ன சொல்றேன்னா, மேம் நீங்க வந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் கூப்பிடுங்க, ஆனால் எனக்கும் உங்கள் கம்பெனியில் 100 கோடி போடணும் மேம். நான் இப்போவே ஃபுல்லாக என்னோட ஷேர் 100 கோடியில் நான் வந்து ஒரு 10 கோடி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அதை 3, 4 அப்படின்னு வாங்கணும்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் எனக்கு அப்படிலாம் கொடுக்க வேணாம் மேம், நான் ஒரேடியாக எவ்வளோ கொடுத்துட்றேன்? 10 கோடி கொடுத்துட்றேன். ஒரேடியாக எவ்வளோ கொடுத்துட்றேன்? 10 கோடி கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் அதில் 3 கோடி ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஆஃபருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, இன்னொரு 3 கோடி செகண்ட் பப்ளிக் ஆஃபருக்கு, இன்னொரு 3 கோடி மூணாவது பப்ளிக் ஆஃபருக்கு, அந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரேடியாக எவ்வளோ பே பண்ணிடுறேன்? 10 கோடி பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு அனன்யா சொல்கிறா. அண்ட் கம்பெனியும் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க? அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அனன்யா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஆஃபர் போகும்போதே டோட்டலாகவே எவ்வளோ கொடுத்துட்டா? 10 கோடி கொடுத்துட்டா. ஆனால் அவள் 3, 4 தான் கொடுத்துருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஆஃபர் அப்போ 3 crores, செகண்ட் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்போ 3 crores, அண்ட் தேர்ட் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்போ மீதி இருக்க 4 கோடி கொடுத்துருக்கணும். ஆனால் ஒரேடியாக எவ்வளோ கொடுத்துட்டா? 10 கோடி கொடுத்துட்டா. என்னை நம்பி 10 கோடி கொடுத்துட்டா. நான் அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணேன், ஆனால் எனக்கு அவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியல. ஓகேயா? அதனால ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ஆஃபரில் ரேஸ் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சு ஏதோ பண்ணேன், ஆனால் அவ்வளோவா ப்ராஃபிட் வரல.
அவ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது பப்ளிக் ஆஃபர்ல அந்த நெக்ஸ்ட் 3 crores நான் அவள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது பப்ளிக் ஆஃபருக்கும் போனேன். மக்கள் கொஞ்சம் பேர் நம்பி எனக்கு காசு போட்டாங்க. திரும்பி என் கம்பெனி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல. இந்த தடவை எதுல போயிடுச்சு? லாசஸ்ல போயிடுச்சு. இப்போ 4வது தடவை என்கிட்ட காசு இல்லை, நான் எதுக்கு போற பப்ளிக் ஆஃபருக்கு? அனன்யா என்ன சொல்றா? எனக்கு வேணாம், எனக்கு உங்க கம்பெனில இனிமேல் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம், என்னோட அந்த 4 கோடியை திரும்பி கொடுத்துருங்க. ஆக்சுவலி அனன்யா 3 3 4ன்னு கொடுத்துருந்தானா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பா. நெக்ஸ்ட் டைமும் பரவாயில்ல, இந்த குவார்டர் தான் தப்பா போச்சு, அடுத்த குவார்டர்ல மேம் கலக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு பண்ணியிருப்பா. ஆனால் 2வது குவார்டர்ல நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ நீனே சொல்லு, அவள் 3வது குவார்டர்ல 4 கோடி கொடுத்துருப்பாளா? Would she have given 4 crores in the third quarter? No. No. Because obviously I'm making losses. No, she would have not given. But by mistake, because the child invested the entire 10 crores at the beginning itself, believing me, does she have the right to ask the 4 crores? Does she have the right to ask the 4 crores? The answer is yes. The answer is yes. Are you able to understand this? Are you able to understand this? Inga padi, where company has received any advance payment, Ananya paid how much? Total 10 crores, believing that I will do pakka. She told ma'am 3 crores you adjust in first offer, another 3 crores in second offer, in third offer you adjust 4 crores, I will pay you total 10 crores in one shot ma'am அப்படின்னு எனக்கு பே பண்ணிட்டா. பட் லேட்டர் அவளுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் பிடிக்கல, அவளுக்கு நான் பிஸ்னஸ் பண்ற விதம் பிடிக்கல, இல்லை என் கம்பெனி லாஸஸ் பண்ணுது, அவள் காசை திரும்பி கேட்கலாமா? எஸ் கேட்கலாம். அண்ட் am I supposed to refund? எஸ். Okay, where company has received any advance payment, thereafter the company makes any changes and intimates the same to the applicants abdina, in that case are you required to make the refund? The answer is yes. The applicant may withdraw the application. Ananya can withdraw the application and seek a refund. The company has to refund such amount within 15 days of the request. Ananya request pani 15 days kula I should go and give the refund. Are you able to understand this? Did you understand shelf prospectus? Shelf prospectus means a prospectus whose life will be how many years? 1 year. In that time, can I go for multiple offers? Yes. Should I multiple times issue a prospectus? Not required, ma'am. You can use that one itself. But with that, you have to attach something called as information memorandum, in which you will mention shelf prospectus ku idukku enala changes in information, changes in financial information enala irukku, what are the new charges that have been created, and any other information as may be prescribed. Right? And shelf prospectus நம்பி யாராவது ஃபுல் காசை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க லேட்டர் கேன் தி வித்ட்ரா இட், கேன் தி ஆஸ்க் ஃபார் த ரீஃபண்ட்? எஸ். பட் நீனே யோசிச்சு சொல்லு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபருக்கும் செகண்ட் ஆஃபருக்கும் அவ கொடுத்த 3 கோடியில ரீஃபண்ட் கேட்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஆஃபரும் செகண்ட் பப்ளிக் ஆஃபருக்கும் போன 3 கோடியில ரீஃபண்ட் கேட்க முடியுமா? இல்ல. இனிமேல் பண்ண போற ஆஃபருக்கு தான் she can ask for refund. இனிமேல் எனக்கு வேணாம் மேம், ஏற்கனவே பண்ணது இட்ஸ் கான் இன்டு லாசஸ், எதுவும் பண்ண முடியாது. இனிமேல 4 கோடி நான் ஃப்ரெஷ்ஷா கேட்கும் போது அனன்யா என்ன சொல்வா? எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, என் காசை திரும்பி கொடுத்துருங்க, நீங்க கண்டினியூஸா லாஸ் பண்றீங்க, எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. புரிகிறதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ நம்ம என்ன முடிச்சிட்டோம்? செக்ஷன் 23 முடிச்சிட்டோம், 24 முடிச்சிட்டோம், 26 27 முடிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் 31 32 33. ஓகே, 7 sections முடிச்சிட்டோம். புரிகிறதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் அ டீம்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ். டீம்டு ப்ராஸ்பெக்டஸ்னா நான் உனக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஐ டீச் யூ 34 35, அதுக்கப்புறம் டீம்டு நடத்துகிறேன். யூ வில் பி ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் இட் பெட்டர். இப்போ நான் நடத்திடலாம், ஆனால் உனக்கு ஒன்றுமே புரியாது. டீம்டு நடத்திட்டு 34 35 நடத்திட்டு ஐ டீச் யூ, உனக்கு பக்காவாக புரியும். இப்போ 34 35 447 மூணுமே ஒன்றா படிக்கிறோம். மேம் 447லாம் நம்ம சிலபஸ்லேயே கிடையாதே மேம். சிலபஸ்லலாம் இருக்குது, படிக்கணும். ஓகேவா? 447 இஸ் தேர். மேம் நம்மளுக்கு செக்ஷன் நம்பர் 148 வரைக்கும் தான் இருக்குது. எஸ், 148 வரைக்கும் தான் இருக்குது. பட் 447ஓட ரெலவென்ஸ்னால நம்ம படிக்கணும். இப்போது நான் ப்ராஸ்பெக்டஸ், நான் உனக்கு சொன்ன ப்ராஸ்பெக்டஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்டா, அதில் எல்லாருமே சைன் பண்ணணும், எவ்ரி டைரக்டர் ஷுட் சைன் இட் ஆர் இஸ் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி ஷுட் சைன் இட் அப்படின்லாம் நான் உனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேயா? ப்ராஸ்பெக்டஸில் நீ ஏதோ எக்கு தப்பாக எழுதுற, பொய்யா எழுதுற. நாங்கள் அடுத்த வருஷம் 50 கோடி பண்ணிவிடுவோம், அதுக்கடுத்து 100 கோடி பண்ணிவிடுவோம், அதுக்கப்புறம் நியூயார்க்கில் இருக்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பொய்யா எழுதி வச்சிருக்கேன். அதை நம்பி ஒரு பப்ளிக் என்ன பண்ணிட்டான்? உன் கம்பெனியோட ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டான். வில் ஹீ சஃபர் லாஸஸ் ஆர் நோ? எஸ். நீ பொய்யா சொல்லி காசு வாங்கிட்ட, he will suffer losses. இப்போ
அந்த மாதிரி நீ பொய்யா எழுதியிருக்கேன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறான், எங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைன் கட்டணும், நாங்கள் உங்களை ஜெயிலில் அனுப்பிச்சிடுவோம், இதெல்லாம் சொல்கிறான். ஆனால் ஒரு இன்வெஸ்டர் என்ன கேட்குறான்னா, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நீ ஃபைனை கலெக்ட் பண்ணுற, ஆனால் இந்த ஃபைன் யாருக்கு கொடுப்ப, யாருக்கு கொடுப்பான்? கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கலெக்ட் பண்ணுற ஃபைனு யாருக்கு? கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கலெக்ட் பண்ணுற ஃபைன் இஸ் ஃபார் ஹூம்? Companies Act collect பண்ற fine is for the department, Ministry of Corporate Affairs. இன்வெஸ்டர்லாம் கிடையாது, it is for the Ministry of Corporate Affairs. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன வந்து கேட்குறாங்கன்னா, நாங்க தானடா அதை படிச்சு நம்பி கம்பெனியில் காசு போட்டோம், நீ எதுக்குடா ஃபைன் வாங்குற, எங்களுக்கு தானே காம்பன்சேட் பண்ணணும், நாங்க நம்பி போட்டிருக்கோம், எங்க காசு வந்து லாஸ்ல போயிருக்கு, நீ என்னமோ ஃபைன் தனியா வாங்கிட்டு அதை நீ வச்சுக்கிற, வாட் am I going to get? கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொன்னாங்க, நீங்கள் சொன்னது பக்கா கரெக்டான இன்ஃபோ, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நாங்களும் ஃபைனுன்னு கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறோம், உங்களுக்கும் வாங்கி கொடுக்குறோம், கவலைப்படாதீங்க, எல்லாருமே வி வில் ரெக்கவர், நாங்கள் ஃபைனுன்னு சொல்லி வாங்கிக்கிறோம், அவன் வந்து இந்த ஆக்டில் கம்ப்ளை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனுன்னு சொல்லி நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம், அவனை நாங்கள் ஜெயிலில் போட்டுறோம், அதை தவிர நீங்கள் எவ்வளோ லாஸ் சஃபர் பண்ணீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு என்ன பண்ண சொல்கிறோம், ரீபே பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ போத் ஆர் ஹாப்பி. We are also happy because நம்மளுக்கு வந்து ஃபைன் வந்திருக்கு, revenues come for the department, and shareholders are also not happy சொல்ல முடியாது, அவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க லாஸ் ஆச்சு ரெக்கவர் பண்ணாங்கன்னு சந்தோஷத்தில் இருப்பாங்க. அப்போது செக்ஷன் 34 talks about criminal liability, section 35 talks about civil liability. Criminal liability அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, if a prospectus include any statement that is untrue or misleading. Okay, where the person who authorizes the issue of such prospectus, authorizes na எவெல்லாம் அதை சைன் போட்டிருக்கானோ, ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ எழுதியிருக்கு அது தப்பு, untrue or misleading. I'll tell you what is untrue, I'll tell you what is misleading. Just wait for 1 minute. மேம் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? நிறைய பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இன்கேஸ் நீ ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எழுதியிருக்க, அது அன்ட்ரூவா இருக்கு இல்ல மிஸ்லீடிங்கா இருக்குன்னா, அதை எவெல்லாம் சைன் போட்டானோ he will be charged under section 447. he will be charged under section 447. மேம் அன்ட்ரூனா என்ன, மிஸ்லீடிங்னா என்ன அப்படின்னா, அன்ட்ரூங்கிறது இல்லாத ஒன்றத்தை சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜொமேட்டோ இதுக்கு முன்னாடி 1 வருஷம் கூட டிவிடெண்ட் கொடுத்ததே இல்லை, ஆனால் அவங்க ப்ராஸ்பெக்டஸில் என்ன எழுதியிருக்காங்க, நாங்கள் லாஸ்ட் எல்லா இயர்லேயுமே பக்காவாக டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இது அன்ட்ரூ அப்படின்னா சொன்னது பொய், அன்ட்ரூ இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ மிஸ்லீடிங்னா என்னது மேம் அப்படின்னா, ஜொமேட்டோ போன வருஷம்லாம் வந்து டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் டிவிடெண்ட் அவங்க கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்லேருந்து கிடையாது, அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து. எதுலேருந்து? அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து. அப்போது அவங்க இன்ஃபோ சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், அது உண்மைதான், ஆனால் டிவிடெண்ட் நீ அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட்லேருந்து கொடுத்தியா, இல்லை அக்யூமுலேட்டட் ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து எடுத்து என்ன கொடுத்துருக்க, டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்க, அந்த வருஷம் நீ லாஸ் தான் இன்கர் பண்ணியிருக்க, ஆனாலும் ஐபிஓக்கு போகிறோங்கிறதுனால ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து தூக்கி ப்ராஃபிட்டை, ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து தூக்கி டிவிடெண்ட்டை கொடுத்துருக்க. அப்போது நீ இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் வெறுமனே என்ன எழுதியிருக்க, நாங்கள் எல்லா வருஷமுமே டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், அது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனாக கிடையாது. நாங்கள் எல்லா வருஷமே டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோம், பட் எதுலேருந்து, எங்கள் ப்ராஃபிட்ஸ்லேருந்து கிடையாது, அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ், தட் இஸ் ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்கோம். அப்போது ஜொமேட்டோ டெல்லிங் தட் ஐ கேவ் டிவிடெண்ட் எவ்ரி இயர் இஸ் மிஸ்லீடிங். பிகாஸ் when a person reads that they will think, இப்போ ஜொமேட்டோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணால் எல்லா வருஷமும் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க, ஆனால் நீ எல்லா வருஷமும் டிவிடெண்ட் கொடுக்கல, உங்ககிட்ட ப்ராஃபிட்டே இல்லை, போன வருஷத்தோட ரிசர்வ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்க, டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்க. அப்போது நீ எழுதி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அன்ட்ரூவா மிஸ்லீடிங்கா? இட் இஸ் மிஸ்லீடிங். நீ எழுதிக்கிறது உண்மைதான், டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்க, அதை நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனால் நீ ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காததுனால மக்கள் என்ன நினச்சிப்பாங்க, நீ எல்லா வருஷமே பக்காவாக ப்ராஃபிட் பண்ணி அதுலேருந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்குற, பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ். நீ உன்னோட ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து டிவிடெண்ட்டை கொடுத்துருக்க, அதை சொல்லணும்ல, இந்த வருஷம் லாஸ் தான்ப்பா பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் போன வருஷம் நாங்கள் லாஸ் தான்ப்பா பண்ணோம், ஆனால் அக்யூமுலேட்டட் ரிசர்வ்ஸ்லேருந்து கொடுத்தோம், அதை சொல்லு. நீ எதுக்கு வெறுமனே டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் சொல்கிற. ஸோ தட் இஸ் மிஸ்லீடிங். So there are two kinds of information. Either what you write in a prospectus is untrue, பொய்யா எழுதியிருக்க, டிவிடெண்டே கொடுக்காம டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கோன்னு எழுதியிருக்க, அது untrue. மிஸ்லீடிங்னா எழுதியிருக்க ஆனால் அது உண்மை கிடையாது, இட்ஸ் மிஸ்லீடிங், ரைட்? அந்த மாதிரி எவனோ எழுதியிருக்கான், ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, யாரெல்லாம் அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை சைன் போட்டிங்களோ, ஆத்தரைஸ் அப்படின்னா எவெல்லாம் சைன் போட்டியோ, அதனால தான் எல்லா டைரக்டரையும் சைன் பண்ண சொன்னோம், நாளைக்கு எல்லாரையும் தூக்கி ஜெயிலில் போடுவோம். ஆல் த டைரக்டர்ஸ் வில் பி லைபிள் அண்டர் செக்ஷன் 447. They all will be liable under section 447. But remember, this section will not apply if that person, இப்போ டைரக்டர் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டா அப்படின்னா, அந்த தப்பாக எழுதின இன்ஃபர்மேஷன் இம்மெட்டீரியல். எப்படி மேம் ப்ரூவ் பண்ணுவான்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸோட ப்ராஸ்பெக்டஸ் எடுத்துக்கோ, அதில்
ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கு, ரிலேட்டட் பார்ட்டி. அதுல இஃப் யூ கைஸ் நோ, முகேஷ் அம்பானி ஓட வைஃப் யாரு? முகேஷ் அம்பானி ஓட வைஃப் யாரு? முகேஷ் அம்பானி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆஃப் ரிலையன்ஸ். அவங்களோட வைஃப் இஸ் நீதா அம்பானி. ஓகே, முகேஷ் அம்பானிக்கு ஒரு பிரதர் இருக்கான், அனில் அம்பானி. அனில் அம்பானியோட வைஃப் யாரு? டீனா அம்பானி. ஓகே, ஆனா ரிலேட்டட் பார்ட்டி இன்ஃபர்மேஷன்ல தெரியாம இது உல்டாவா எழுதிட்டாங்க. இது என்னவா பண்ணிட்டாங்க? உல்டாவா எழுதிட்டாங்க. தட் இஸ் முகேஷ் அம்பானியோட வைஃப் வந்து டீனானோ, அனில் அம்பானியோட வைஃப் வந்து நீதானோ உல்டாவா எழுதிட்டாங்க. ஒருத்தன் ரிலையன்ஸோட ப்ராஸ்பெக்டஸை படிச்சுட்டு அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான். லேட்டரா அவனுக்கு என்ன தெரிய வருது? இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு தெரிய வருது, முகேஷ் அம்பானியோட வைஃப் நீதாடா, டீனா கிடையாது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரிய வருது. இப்போ அவன் கம்பெனி மேல கேஸ் போடுறான், நீ எப்படி ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல தப்பா எழுதுன? கம்பெனி என்ன கேட்பானா, யாரு யாரோட வைஃபுங்கிறது உனக்கு இம்பார்ட்டண்டா? கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவ்ல நாங்க ஏதாவது தப்பா எழுதிருக்கோமா? கம்பெனியோட போன வருஷத்தோட P&L பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஏதாவது தப்பா எழுதிருக்கோமா? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் பார்ட்டில முகேஷ் அம்பானியோட வைஃப் டீனா அம்பானின்னு தப்பா எழுதுனதுனால உனக்கு ஏதாவது மட்டீரியலா ஏதோ அஃபெக்ட் ஆயிருக்கியா? கிடையாது. அதனால நீ வந்து முகேஷ் அம்பானியோட வைஃப் டீனா, அதனால நான் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு டெசிஷன் எடுத்தியா? இல்ல, நீ P&L பேலன்ஸ் ஷீட், கேஷ் ஃப்ளோ, ஆப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் டெசிஷன் எடுத்த. சோ நாங்க தப்பா எழுதியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இம்மெட்டீரியல் for decision making na, you cannot file a case against the company saying that அவங்க தப்பா எழுதிருக்காங்க, எனக்கு டேமேஜஸ் கொடுங்க. இல்ல, கோர்ட் will tell, அதை ஏன்டா நீ படிச்ச? அவங்க எல்லாரும் ரிலேட்டட் பார்ட்டி, யார் யாரோட வைஃப்னு இப்ப டீனா நீதா ரெண்டும் ஒரே பேர் மாதிரி இருக்கு, மாத்தி தெரியாம எழுதிட்டாங்க. நீ முகேஷ் அம்பானியோட வைஃப் டீனா அம்பானி, அதனால நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சியா? இல்லையே. யூ ஸ்டடிட் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், யூ ஸ்டடிட் த ஆப்ஜெக்டிவ், அதை வச்சு தானே டிசைட் பண்ண. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதை வச்சு தானே டிசைட் பண்ண. ஸோ நீ இப்போ வந்து எப்படி அதை சொல்லலாம் is what they are asking. That means this section will not apply. That is, the directors will not be liable under section 447 fraud if they are able to prove that the information that is written wrongly is immaterial, or he had reasonable ground to believe that the statement was true, or omission or inclusion was necessary. அப்படின்னா இப்போ லெட்ஸே நாங்கள் ப்ராஸ்பெக்டஸில் ஒன்று எழுதியிருக்கோம், ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம். அது எங்களுக்கு யார் கொடுத்தானா? எக்ஸ்பர்ட், ஒரு ஆக்சுவலி தான் எங்களுக்கு கொடுத்தா அந்த வேல்யூவேஷன், அதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம். அது தப்பு. லெட்ஸே ஒரு லேண்டை வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி கிட்ட கொடுத்து இது எவ்வளோ வேல்யூப்பா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னோம். அவன் 100 கோடின்னு சொல்கிறான். அதை நாங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டோம்? எழுதிட்டோம். ஆனால் அது 100 கோடி கிடையாது, அந்த பில்டிங்கோட வர்த் வந்து 20 கோடி தான். ஒருத்தர் அதை தெரிஞ்சுட்டு வந்து எங்கள் மேலே கேஸ் போடுறான், எப்படி வந்து நீங்கள் ப்ராஸ்பெக்டஸில் தப்பாக எழுதலாம். நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா, நாங்கள் என்ன சொந்தமாக எழுதணும், எக்ஸ்பர்ட்டி எங்களுக்கு கொடுத்தான். we had every reason to believe that guy is an expert, he knows his work. அவன் சொன்னது தானே நாங்கள் எழுதணும். அப்போ எப்படி நீங்கள் எங்களை blame பண்ணலாம்? பண்ண முடியாது. அப்போ when can you not charge the people who have signed the prospectus if they are proving that that information is irrelevant? யாரு யாரோட வைஃபுங்கிறது உனக்கு என்ன? நீ மற்ற இன்ஃபர்மேஷனை படிச்சு தானே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். this information is highly immaterial. இது தப்பா எழுதியிருக்கோம், நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம், இட்ஸ் அன்ட்ரூ, ஆனால் அது இம்மெட்டீரியல். அதுக்காக நீ வந்து செக்ஷன் 34ல எங்க மேல கேஸ் போட முடியாது. ஆர் இஃப் தே ஆர் ப்ரூவிங் தட் தே ஹேட் ரீசனபிள் கிரவுண்ட் டு பிலீவ் தட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் வாஸ் ட்ரூ. எக்ஸ்பர்ட் சொன்னா, ஆடிட்டர் சொன்னா, அதனால தான் நாங்கள் அதை எழுதணும். எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டா? இல்லை, நாங்கள் அதனால தானே ஒரு ஆக்சுவரியை ஹையர் பண்ணோம், அதனால தாங்க நாங்கள் ஒரு ஆடிட்டரை ஹையர் பண்ணோம். அவன் சொன்னதை தானே நாங்கள் எழுதியிருக்கோம். ஸோ we had reasonable ground to believe that the information is true. அந்த மாதிரி நீங்கள் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்ஷன் நம்பர் 34 அப்ளிகபிள் கிடையாது. இது கிரிமினல் லைபிலிட்டி. சிவில் லைபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, where the person has subscribed to the securities of a company acting on any statement included or omitted in the prospectus which is misleading, and such person has sustained losses or damages, then following shall compensate such person. அப்படின்னா மேம் இந்த செக்ஷனுக்கும் இந்த செக்ஷனுக்கும் என்ன மேம் டிஃப்ரென்ஸ்? ஐ டெல் யூ. இந்த செக்ஷன்ல 447 பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபைனு பே பண்ணணும், அது தவிர ஜெயிலுக்கு போகணும். இப்போ ஃபைனு நீ பே பண்றது யாருக்கு போகும்? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ். ஆனா லாஸ் யாரு சஃபர் பண்ணியிருக்கா? இன்வெஸ்டார். அப்போ இன்வெஸ்டாருக்கும் லாசஸ்க்கு கொடுக்கணும்ல, அதான் செக்ஷன் நம்பர் 35.
அங்க என்ன எழுதியிருக்கான் பாரு, such person who has sustained losses or damages by believing what you wrote in the prospectus, you will have to compensate that person. Who has to compensate? Company has to compensate. Promoter, expert, director, யாரெல்லாம் அந்த prospectusல சைன் பண்ணீங்களோ நீங்க எல்லாருமே you will have to compensate that person. மேம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மேம், செக்ஷன் 35ல 34ல வந்து ஃபைன் ஜெயிலு, ஃபைன் வந்து கம்பெனிக்கு சாரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்க்கு போயிடும். அண்ட் அந்த பர்சன் யார் தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க. 35ல என்ன சொல்றான்னா, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை படிச்சு எந்த இன்வெஸ்டருக்கு லாஸ் ஆச்சோ அந்த இன்வெஸ்டருக்கு காசை என்ன பண்ணணும், காசை யூ ஹேவ் டு காம்பன்சேட். எவ்வளோ லாஸ் அவன் சஃபர் ஆயிருக்கணும் அவ்வளோ யூ ஹேவ் டு காம்பன்சேட். பட் அகெயின் த சேம் பாயிண்ட், if it is proven that such misleading prospectus was issued with an intent to defraud, அது வந்து வேணுனே ஃப்ராட் பண்ணணுனே தான் இஷ்யூ பண்ணிருக்க, டைரக்டருக்குலாம் தெரியும் அதுல எழுந்தது தப்புன்னு, வேணுனே தான் பண்ணிருக்க அப்படின்னா உன்னோட லைபிலிட்டி லிமிடெட் கிடையாது, your liability will become unlimited. அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டினா உன்னோட பர்சனல் அசட்ஸையும் நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் to pay the damages for those investors. Are you able to understand? A lot of students, I see them, they don't know the difference between 34 and 35. They're like criminal, civil, criminal, civil. Are what do you mean by criminal? Means you are criminal liability. Section number 34 means you are subjected to criminal liability. You have to pay fine under 447 fraud and you have to go to jail. Whereas 35 says because of you writing something wrong in prospectus, எவன்லாம் loss suffer பண்ணானோ அவன் எல்லாருக்கும் நீ என்ன பண்ணும், you will have to pay the damages. மேம் ஏன் மேம் இது வந்து மேம் மேலே ஃபைன் கட்ட சொல்றாங்களே, ஃபைன் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு போகாத, ஃபைன் யாருக்கு போகும், கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எம்சிஏக்கு போகும். ஆனா இன்வெஸ்டர் என்ன சொல்றான், எம்சிஏ நீ வந்து இதுல எக்ஸ்ட்ராவா தான் வாங்குற, லாஸை யாரு சஃபர் பண்ணா, நாங்க தானே, எங்களுக்கு தானே டேமேஜஸ் காம்பன்சேட் பண்ணோம். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொன்னா கவலைப்படாத, உனக்காக தான் இந்த செக்ஷன் 35 சிவில் லைபிலிட்டி. அப்படின்னா அந்த தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை நம்பி எவெல்லாம் கம்பெனியில காசு போட்டிருக்கானோ அவனுக்கு யூ ஹேவ் டு பே த டேமேஜஸ். Are you able to understand? Are you able to understand? Clear? Okay. And very important, civil liability உன்னோட இன்டென்ஷன் ஃப்ராடுக்கு தான் இருந்தது அப்படின்னா உன்னோட லைபிலிட்டி என்னவா மாறிடும், அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டியா மாறிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இஸ் however under section 24 a person will not be liable if he proves the following. எப்படி மேல he has to prove saying that அந்த இன்ஃபர்மேஷனே immaterial பா, or அது we had reasonable grounds to believe that is true அப்படின்னா அவன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன கிடையாது, கிரிமினல் லைபிலிட்டி கிடையாது. செக்ஷன் நம்பர் 35ல if you prove any of this உனக்கு சிவில் லைபிலிட்டியும் கிடையாது. what should you prove? that the person, no person shall be liable if he proves that having consented to become a director withdrew the consent and prospectus was issued without the consent. மேம் என்ன மேம் எழுதியிருக்கீங்க, ஒன்றுமே புரியல, 2 நிமிஷத்தில் புரிஞ்சிடும். இப்போ என்னன்னா, லெட்ஸ் சே முகேஷ் அம்பானி ஆர் லெட்ஸ் சே முகேஷ் அம்பானி வேணா நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து ரிலையன்ஸோட ஒரு டைரக்டர், ஐ பிகேம் ஒன் ஆஃப் தி டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் அண்ட் ரிலையன்ஸ் டிசைடட் டு கோ ஃபார் அ பப்ளிக் ஆஃபர். நான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை படிக்கிறேன், அவங்க எழுதிக்கிறது ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எல்லாமே தப்பா இருக்கு, பொய்யா எழுதி வச்சிருக்காங்க. எனக்கு ஒரு மாதிரியே பயம் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் வந்து கொடுத்தா வந்து கிரிமினல் லைபிலிட்டி சிவில் லைபிலிட்டிலாம் வந்துடும், அதனால நான் வந்து ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல நான் சைன் போட மாட்டேன், நான் என் கன்சென்ட்டை வித்ட்ரா பண்றேன். ஐ எம் அ டைரக்டர், ஐ ஹவ் வித்ட்ரான் மை கன்சென்ட். நான் என் கன்சென்ட்டை என்ன பண்ணிட்டேன், வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா then you cannot come and hold me responsible. ஏன்னா நான் கிளியராக என் கன்சென்ட்டை என்ன பண்ணிட்டேன், வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். இவனுங்க எழுதுறது எல்லாமே தப்பு, நான்லாம் இதில் சைன் போட மாட்டேன்ப்பா. எப்படி அங்கே தீபேந்தர் கோயல் எல்லாரும் சைன் போட்டிருந்தாங்களே அந்த மாதிரி நான் போட மாட்டேன், நான் என் கன்சென்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து இந்த ஃப்ராடு தெரிய வந்ததுன்னா என்ன கேட்கக்கூடாது, ஏன்னா நான் கன்சென்ட்டே கொடுக்கல, நான் என் கன்சென்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ முகேஷ் அம்பானியை பிடிப்போம், நீதா அம்பானியை பிடிப்போம், டிடியை பிடிக்க மாட்டோம், ஏன்னா நான் தான் என் கன்சென்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிட்டேனே, என்ன பிடிக்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் if a person proves that prospectus was issued without knowledge or consent of that person and on being aware he gave a public notice. இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, கம்பெனி என்ன நினைக்கிறோம், ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல யாராவது ஒரு சூப்பரான ஆள் கம்பெனியோட அசோசியேட்டடா இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நம்ம ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல ரிலையன்ஸ்ல என்ன எழுதிட்டோம்னா, ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கம்பெனி இஸ், ஆர் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் of our company is Vijay.
we wrote like that. ஓகே, ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அது எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னா எல்லாருக்கும் கிரெடிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். விஜயே இந்த கம்பெனியில் டைரக்டரா இருக்கா, அப்போ கம்பெனி எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணுது அப்படின்னு கிரெடிபிலிட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விஜயோட பேரை எழுதிட்டோம். ஆனால் உண்மையாக அவன் டைரக்டர்லாம் கிடையாது. அவன் வந்து டைரக்டர் கிடையாது. பட் நம்ம பொய்யா ப்ராஸ்பெக்டஸில் எங்கள் கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸில் முகேஷ் அம்பானி, நீதா அம்பானி, டிடி, விஜய்னு எழுதிட்டோம். பிகாஸ் we think that அது பப்ளிக்கு போச்சு, அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் எல்லாரும் படிச்சாங்கன்னா நம்மளோட பிராண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ விஜயும் அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸை படிக்கிறான், அதில் அவன் பேரை பார்க்குறான். இஸ் லைக் என்னடா நம்ம பேர் எழுதியிருக்கு, நம்ம கம்பெனியோட டைரக்டரே கிடையாது தானே. அதனால he issues a public notice saying that ஹே இங்கே பாருங்க, ரிலையன்ஸோட ப்ராஸ்பெக்டஸில் என்னோட பேர் எழுதியிருக்கேன் as a டைரக்டர், பட் நான் டைரக்டர் கிடையாது அப்படின்னு அவன் கிளியராக என்ன கொடுத்துட்டான், பப்ளிக் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டான். அப்போ நாளைக்கு கம்பெனி ஏதோ தப்பாக பண்ணுது அப்படின்னா, நாளைக்கு ஏதோ கம்பெனி ப்ராஸ்பெக்டஸில் தப்பாக எழுதியிருக்குன்னா எவ்ரி டைரக்டர் வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸப்ட் விஜய். ஏன்னா விஜயோட நாலேஜ் இல்லாமல், அவன் கன்சென்ட் இல்லாமல் நம்ம அவனோட பேரை எழுதணும். அவனுக்கு அது தெரிய வந்த உடனே அவன் என்ன கொடுத்துட்டான், பப்ளிக் நோட்டீஸை கொடுத்துட்டான். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோம் மேம், நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா இந்த கேஸ்லலாம் யூஸ்வலாக ஒருத்தவங்களுக்கு கிரிமினல் லைபிலிட்டியும் இருக்கும், சிவில் லைபிலிட்டியும் இருக்கும். ஆனால் இந்த கேஸ்லாம் அவன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டான், நான் கன்சென்ட்டை கொடுத்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன், ஆர் என்னோட நாலேஜே இல்லாமல் நான் என் பேரை போட்டாங்க, எனக்கு அது தெரிய வந்தோடனே நான் இமீடியட்டாக பப்ளிக்கில் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்லாம் விஜய் சொல்லிட்டான் அப்படின்னா நாளைக்கு மற்ற டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கலாம், பட் விஜய் யூ கேனாட் கேட்ச் ஹிம் ரெஸ்பான்சிபிள். அதே மாதிரி this point is again repeated if there is such statement was made on the basis of expert opinion. நாங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எழுதுனது யாரை நம்பி எழுதணும், எக்ஸ்பர்ட்டை நம்பி எழுதுறோம். And such statement was true and fair representation of the expert statement. expert எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தானோ அதுதான் நாங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல எழுதணும். we had every ground to believe that expert அவனுக்கு அறிவு இருக்குன்னு நினைச்சு அவன் சொன்னதை நாங்க எழுதிட்டோம். and expert அவனோட கன்சென்ட்டே என்ன பண்ணல, வித்ட்ரா பண்ணல. நம்ம ஃபஸ்ட்டே படித்தோம் எக்ஸ்பர்ட் ஷுட் கிவ் இஸ் கன்சென்ட் அண்ட் he should not withdraw it. அப்படி அவன் ஏதோ தப்பாக எழுதியிருக்கானா அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், கன்சென்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிப்பான். அவன் கன்சென்ட்டையும் வித்ட்ரா பண்ணல, அவன் சொன்னதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம். அவன் தப்பாக சொன்னதுக்கு நாங்கள் எதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும்? ஸோ இன்கேஸ் யூ ப்ரூவ் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் த்ரீ யூ வில் நாட் ஹேவ் சிவில் லைபிலிட்டி அண்டர் செக்ஷன் 35. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிவில் அண்ட் கிரிமினல்? கிரிமினல் அப்படின்னா 447 அப்ளை ஆகும். 447ல் ஃபைனும் கட்டணும், ஜெயிலுக்கு போகணும். சிவில் லைபிலிட்டினா நீ இந்த பொய்யான இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னதுனால எவெல்லாம் லாஸ் சஃபர் பண்ணானோ அந்த எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் டேமேஜஸை பே பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு காம்பன்சேட். ஹவெவர் இஃப் யூ ஆர் ப்ரூவிங் தட் எனக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எனக்கு தெரியாது, இல்லை நான் நம்பி தான் பண்ணேன், ஆர் என்னோட பேரே எனக்கு தெரியாமல் போட்டிருக்காங்க, எனக்கு அதோட நாலேஜ் வரும்போது நான் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா தென் வாட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள், சிவில் அண்ட் கிரிமினல் லைபிலிட்டி ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் யூ. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கேன் வி டூ த லாஸ்ட் செக்ஷன் 447? மேம் லாஸ்ட் செக்ஷன் சாப்டர் முடிஞ்சிச்சா? சாப்டர்லாம் முடியல, இந்த இதுக்கு லாஸ்ட் செக்ஷன் 34, 35, 447 என்னைக்குமே ஒன்னா தான் படிக்கணும். ஏன்னா 34ல பிளெயினா என்ன சொல்லியிருக்கான், உங்களுக்கு 447ல இருக்க ஜெயிலு அண்ட் 447ல இருக்க ஃபைனு. 447ல எவ்வளோ வருஷத்துக்கு ஜெயில், எவ்வளோ ஃபைன் இங்கே படிக்க போகிறோம். 447 இஸ் ஃப்ராடு செக்ஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் இது. சில டைம் எக்ஸாமில் உனக்கு குழப்பணும் அப்படின்னா நீ 148 செக்ஷன் படிச்சுட்டு போயிருப்ப, நீ வந்து மேனேஜ்மெண்ட், கோரம், கீரம் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போயிருப்ப, அவன் 447ல கொஸ்டின் கேட்பான். ஸோ நோ செக்ஷன் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். யாராவது உனக்கு வந்து இந்த செக்ஷன் படிக்காத, இது போடாத, every section is important. You never know from where they will ask question. The beauty about May 26 exam was though paper was average, coverage was huge. அவங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டர்லேருந்துமே கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. May 26 பேப்பர்ல எல்லா சாப்டர்லேருந்துமே ஏதோ சாப்டர் டெபாசிட்ஸ் விடலாம், நான் சார்ஜஸ் விடலாம், எல்லாத்துலேயுமே அட்லீஸ்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின் ஆச்சு கேட்டு வச்சுக்கா. எம்சிக்யூவில் கேட்டிருக்கான், இல்லை டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கேட்டிருக்கான், 15 சாப்டரையும் கவரேஜ் பண்ணியிருக்கான். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு சாப்டரை விட்டுட்டு போயிட்டானா அவனால் அந்த கொஸ்டினை அட்டெம்ப்டே பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளுக்கு கவரேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, just one second, I'll drink water and then we'll do 447, the last section. அது வரைக்கும் நான் குயிக்காக ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுறேன். 34, 35 உதவ படிச்சுக்கோ.
டன் பீப்புள் 447 பார்க்கலாமா? 447ங்கிறது இந்த சாப்டர்ல மட்டும் இல்லப்பா, நிறைய சாப்டர்ல உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்க ஃப்ராட் இன்டென்ஷன் இருந்ததுன்னா 447 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 447ல எவ்வளோ நாள் ஜெயிலு, எவ்வளோ ஃபைனுங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும். 447ல 2 இருக்குப்பா. ஒன் இஸ் தட் இஸ் பெரிய தப்புகளுக்கு ஃபைன் அண்ட் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வேற, சிறிய தப்புகளுக்கு ஃபைன் கொஞ்சம் கம்மி, இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மி நாள். மேம் எப்படி ஒரு தப்பு வந்து ஒரு ஃப்ராட் வந்து பெரிய ஃப்ராடா இல்ல குட்டி ஃப்ராடான்னு நாங்க எப்படி மேம் கண்டுபிடிப்போம்? ஒரு ஃப்ராட் வந்து பெரிய ஃப்ராடா இல்ல குட்டி ஃப்ராடா நாங்க எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, இஃப் இஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ராட் இஸ் 1% ஆஃப் டர்ன் ஓவர் ஆர் 10 lakhs, அது கீழே இருக்கு, 1% ஆஃப் டர்ன் ஓவர் ஆர் 10 lakhsக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னா அது குட்டி தப்பு. குட்டி தப்பு அப்படின்னா imprisonment will be maximum up to 5 years or ஃபைன் 50 லட்சம் கட்டினா போதும், இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வேணா ஃபைனை கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா ஃபைனையும் கட்டணும், ஜெயிலுக்கு போகணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 1% ஆஃப் டர்ன் ஓவர் ஆர் 10 lakhsக்கு கீழே உன்னோட ஃப்ராட் அமௌண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப் டு 5 years, 5 வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில் போகணும். இல்லைனா 50 லட்சம் வரைக்கும் ஃபைன் கட்டிட்டு போயிடு, ஜெயிலாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா 2 கூட சொல்லலாம். ஆனா இதுக்கு மேல ஃப்ராட் அமௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா it is very clear, imprisonment will start from 6 months, it can be up till even 10 years and fine is 3 times the fraud. அப்படின்னா நீ 100 கோடிக்கு ஃப்ராட் பண்ணியிருக்கேன்னா 300 கோடி ஃபைன் கட்ட சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஃப்ராட் பண்ணாமே இருந்திருக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ராட் பண்ணி அமௌண்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்? 100 கோடி. ஃபைனை எவ்வளோ கட்டுற? 300 கோடி. So 3 times of fraud. So if public interest is not involved, imprisonment is 6 months to 10 years and fine is up to 3x. Ma'am, public interest is not involved அப்படின்னா இதனால பப்ளிக் at a large affect ஆகல. நீ இன்டர்னலா ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணியிருக்க, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேரை ஏமாத்திருக்க, பப்ளிக்கை ஏமாத்தல அப்படின்னா மினிமம் 6 months உன்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பலாம், மேக்ஸிமம் 10 வருஷத்துக்கு அனுப்பலாம். அண்ட் ஃபைன். நிறைய பேர் இதை பார்க்கவே மாட்டாங்க படிக்கும் போது. இங்கேக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாரு. இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு? ஆர். இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு? அண்ட். அப்படின்னா 10 லட்சத்துக்கு மேலே ஃப்ராடு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜெயிலுக்கும் போகணும், ஃபைனும் கட்டணும். 10 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்ததுன்னா ஒன்று ஜெயிலுக்கு போகலாம், ஃபைன் கட்டலாம், இல்லாட்டி ரெண்டுமே. அது கோர்ட் சொல்லும். NCLT will tell, நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரைபியூனல் will tell. ஆனால் நீ 10 லட்சத்துக்கு மேலே பண்ணிக்கிறா, நீ ஜெயிலும் போகணும், ஃபைனும் கட்டணும். இதுவே பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, நீ வந்து சத்தியம் மாதிரி public at large is affected because of your fraud, like Nirav Modi, public at large affected na minimum 6 months லாம் கிடையாது. 6 months நான் 6 மாசம் வெக்கேஷன் டக்குன்னு போய் வந்துடும். இல்லை, மினிமமே 3 வருஷம். பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்வ்டுனா மினிமம் நீ பண்ண ஃப்ராடுனால பப்ளிக் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா மினிமம் 3 வருஷம், மேக்ஸிமம் 10 வருஷம். ஃபைன் ஸ்டில் ரிமைன்ஸ் 3 times the fraud amount. Are you able to understand? என்னோட சேர்ந்து அந்த 447 சார்ட்டை ட்ரா பண்ணலாமா? 447 சார்ட்டை ட்ரா பண்ணலாமா ஒரு தடவை? வெயிட் பண்ணி இங்கே ஓப்பன் another page. 447 நீனும் அஃபானோட நோட் புக்கில் ட்ரா பண்ணு. 447 மேம் 447னா ஃப்ராடு பண்ணாங்க அப்படின்னா 447 will be applicable. 447ல எவ்வளோ இம்ப்ரிசன்மெண்ட் எவ்வளோ ஃபைனுங்கிறதுக்கு we have to see whether the fraud is 1% of turnover or 10 lakhs. அதுக்கு கீழே இருக்கு மேம் ஸ்மாலர் ஃப்ராட் அப்படின்னா யூ கோ டு ஜெயில் அப் டு 5 years ஆர் ஃபைன் ஆஃப் 50 lakhs ஆர் போத். இதே பெரிய தப்பு மேம் 10 லட்சத்துக்கு மேல 1% ஆஃப் டர்ன் ஓவருக்கு மேல அப்படின்னா இஃப் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால மக்கள் அஃபெக்ட் ஆகல அப்படின்னா imprisonment will be from 6 months to 10 years and fine will be 3x of fraud. இதுவே மேம் இல்லை மேம் பப்ளிக்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க மேம், இந்த சத்தியம் மாதிரி ஊரே ஏமாத்திருக்கா மேம், பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்வால்வ்ட் அப்படின்னா imprisonment is not 6 months, it is 3 years. மினிமம் 3 வருஷத்துக்கு ஜெயிலுக்கு போகணும். 10 years and 3x of fraud. புரியுதா கைஸ்? லாஜிக்கோட படிச்ச அப்படின்னா இதை ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிடலாம்.
ஒரு பெரிய டீலே கிடையாது. மேம் சொல்றது கரெக்ட் தான். மக்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. எப்படி மேம் 6 மாசத்துக்குலாம் அவனை ஜெயில அனுப்ப முடியும்? 3 வருஷமாச்சு மினிமம் போடுங்க. டு 10 இயர்ஸ். பப்ளிக்லாம் அஃபெக்ட் ஆகலப்பா, ஒருத்தர் 2 பேர் அப்படின்னா 6 மாசம் மினிமம், மேக்ஸிமம் 10 இயர்ஸ். ஆனால் ரெண்டுத்துலையுமே ஃபைன் வில் பி 3 times த ஃப்ராட் அமௌண்ட். ஃப்ராட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோ அதோட 3 times வில் பி த ஃபைன். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம படித்தது என்னெல்லாம் செக்ஷன் அப்படின்னா 23, 24 இது ரெண்டுமே ஒன்றா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் 26, 27 அதுவும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் 31, 32 we studied. Then we studied what? 34, 35, 447. இந்த எல்லா செக்ஷன்ஸுமே புரிஞ்சுதாப்பா? Right? I did not ignore, I did not go fast. The objective is not to complete it fast. The objective is to understand. ஓகே, இனிமேல் இந்த 8 செக்ஷனை நீ படித்தா உனக்கு டவுட் வரக்கூடாது. அப்படின்னா we have achieved the objective. இல்லைனா there is no point. சும்மா ரிவிஷனில் நான் மனப்பாடம் பண்ணுறது is no use. You have to learn it. ஓகே, ஸோ மேம் இன்னைக்கு எங்களோட டாஸ்க் என்ன? 2 டாஸ்க் இருக்கு உனக்கு. கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே இந்த செக்ஷன்ஸை இப்போ இமீடியட்டாக போய் படிக்காது. நீ ஏற்கனவே 2 மணி நேரம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிக்க. போய் உன்னோட டின்னரை சாப்பிட்டுட்டு உனக்கு ஏதாவது ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பண்ணுனா அதை படி. ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸோ வேறு ஏதோ ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் யூ சிட் அண்ட் ரிவைஸ் இட். மேபி டுடே நைட் இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் ஆர் டுமாரோ மார்னிங். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூ. ஓகே, you will have to do that and come. In the next class we will discuss further and finish off this entire chapter followed by the question bank. Yeah people, is it absolutely clear? Did you understand? Right, make sure that you revise all of this before you come for the next class. Right, just give me 1 minute.